The word alumni, as depicted by Google, refers to a former student of a school or college or university. But does it merely mean that? No. Let me take a few moments to get to the underlying depth of this one word, alumni. Let me start with the Google itself. The CEO Sundar Pichai once said very aptly, as a leader, it is important not to just see your own success, but focus on the success of others. What he meant is to develop all necessary skill sets by observing the pathway of success of leaders, of your seniors. You can make mistakes, you can fall down. Your senior can be the person to guide you towards your next step. Time flows and never stops. And we need to stay prepared for future, as it can offer many avenues. Questions being what, how, and when. Today is your opportunity to interact with our esteemed alumni members and get enriched. I welcome you all on this very good morning when we from Department of Physics, Uluberia College, have the pleasure to organize a student alumni meet titled Career Opportunities After Physics Honors, an Alumni Perspective, in association with Internal Quality Assurance Cell, Uluberia College. The meeting is adorned by the reverent presence of Dr. Debashish Pal, Honorable Principal, Uluberia College, Dr. Aditi Bhattacharya, Coordinator IQAC, Uluberia College, respected alumni members, Mr. Aritra Biswas, IT Analyst, Tata Consultancy Services, Dr. Subhashis Samanta, Assistant Professor, Department of Forensic Science and Technology, MAKAUT, Dr. Subhajit Sarkar, Postdoctoral Fellow, Ben-Gurion, University of Negev, Israel, and Dr. Parna Roy, Assistant Professor, SMH, Government General Degree College for Women. My respected colleagues from Department of Physics, Uluberia College, and our beloved students. With this, I now request our principal, sir, Dr. Debashish Pal, to kindly preside over the meeting and say a few words to mark the inauguration. Sir. Thank you very much, Kinkar. আমি একটু বাংলাই বলবো আজকে যেহেতু আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা I think the ex-student of Uluberia College who is working as a postdoctoral fellow in Israel, I think he can understand the Bengali, right? Are you here? Yes, sir. He can understand. Probably he hasn't joined yet, but okay. I think he will understand. Yes, I can understand. Can you hear me? Yeah. Yes, Shubhajit is here. Yeah, okay. Thank you so much. It's a great pleasure. Na? It's a big, we cannot expect all of these people are busy with different field in Tata Consultancy, in postdoc, in assistant professor. Everyone are very, very busy. But still, they respond to our call from the Department of Physics, Uluberia College. There is no option, there is no other way to explain what is physics, what is the Department of Physics in Uluberia College. Too many very, very well-known teachers, reputed teachers, they already retired. Some people are not in the world, and it's a big journey in the physics department. তো তারা আজকে এই ধরনের একটি ওয়েবিনার অর্গানাইজ করেছে এবং আমাদের এই ছাত্ররা সে সময় হয়তো আমি ছিলামও না, আমি দেখছিলাম না, ছিলাম হয়তো, আমি তো 8-এ জয়েন করেছি, মোস্টলি 2010-এর পাস আউট এরকম দেখছিলাম বেশ কিছু। তো দেখলে বোঝা যাবে যে 10 আমাদের কলেজ থেকে পাস আউট, দেন আফটার গেটিং মাস্টার্স, দেন পিএইচডি, ইটস লং জার্নি না? So, in our academic activities, আমরা লক্ষ্য করে দেখছি at least 10 years in all respect. If you want to be a good engineer, if you want to be a good doctor, if you want to be a good teacher in university level or college level, successfully after getting PhD and everything, এটা লাগছে আমাদের। Interesting point, contradiction is there, na? So, perspective, career opportunities is very, very little. If you cannot create
the current students, keep it in mind. Just don't forget these words. It's very, very challenging, the opportunities. You have to create the new something. You have to sell yourself. Apart from all syllabus, apart from all marks in your mark sheet and everything. If you can do that, for that reason, you have to think, you have to, if you have to have some dream about what you want to know. Elon Musk is thinking that people cannot die, and people will, the life will be downloaded, and that downloaded life will be uploaded in the new a new human being. In this way, he loves to live in the world for a long and long time. He believes people cannot die in 80, 90, and 70 years. Just he knows how to dream. No? So it's not only this example. I'm giving the example because I read an article today. His just a life. It's a kind of biography and everything. The things what I am telling, what I am trying to tell now, আমার ছাত্রদের যেটা আমি বলতে চাই, ফিজিক্সের মতো সাবজেক্ট পড়ে সিলেবাস, মার্কস, মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ড, এক্সামিনেশন এর মধ্যে ঘুরপাক খেলে আমার মনে হয় না যে আগামী দিনের অপরচুনিটি বলতে যেটা বোঝায় সেটা আমরা খুব একটা এক্সপ্লোর করতে পারছি। It is very, very competitive throughout the world, না? ফিজিক্স আর ফিজিক্সে তো দাঁড়িয়ে নেই, আমি আগের দিনও বলেছি। এখন আর কোনো সায়েন্স, কোনো সাবজেক্ট একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। আমাদের একজন আজকে অ্যালুমনাই, সে টাটা কনসালটেন্সিতে আমি দেখছিলাম কি আইটি অ্যানালিস্ট। তো তুমি কি করে ভাববে, তুমি কি করে স্বপ্ন দেখছো, কি করে আশা করছো, মানে যেটা হওয়ার নয় সেটা হয়তো তুমি দেখছো, অসুবিধা তো নেই। তবে হ্যাঁ, আসলে প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের বাড়িগুলোতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা আসে, তারা তাদের বাড়িতে তার অভিভাবকেরা যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, অপেক্ষা করে থাকে যে আমার ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে চাকরি করবে, চাকরি করে তাহলে আমি ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবো। দিস ইজ আওয়ার, আমি জানি দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি, উই ক্যানট ইগনোর দ্যাট সাইড, আই বিলিভ দ্যাট। স্টিল তার মধ্যে থেকেও যদি তুমি কোনো স্পেসিফিক্যালি untold story, unexplored story, if you can write, I think আমাদের ছেলেমেয়েরা যাদের এই ধরনের মনের মধ্যে যদি তারা চর্চা করে থাকে, তাহলে আগামী দিনে that will be expressed. সবাই হয়তো হবে না, কিন্তু চেষ্টাটা করতে হবে। আর এই সাবজেক্টটা পড়ে চেষ্টাটা না করাটা, শুধুমাত্র নম্বরের পেছনে ছুটলে কিন্তু, আমি বলছি না অন্য সাবজেক্ট গুলো নম্বরের পেছনে, সব সাবজেক্টেই কম বেশি এটা হয়, কিন্তু ফিজিক্সের বলতে গেলে তোমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে যে তুমি কিছু বলছো, তুমি কিছু কন্ট্রিবিউট করছো ইন দ্য সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড, কিংবা এনি কেস। আগের দিন আমি একটা, তোমার এই ডিপার্টমেন্টেরই একটা সেমিনার হচ্ছিল, সেখানে আমি শুনছিলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে মানে সবকিছুই একটা বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সে ফিজিক্সের অ্যাপ্লিকেশন, একটা 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 কেমিক্যাল সায়েন্সে ফিজিক্সের অ্যাপ্লিকেশন, একটা ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্স, ম্যাথামেটিক্স উইথ ফিজিক্সের একটা আনএক্সপ্লোরড জায়গা অঙ্ক দিয়ে সলভ করবার চেষ্টা করছে। তো এইরকম অসংখ্য আমার থেকে যারা ফিজিক্স পড়েন, যারা ফিজিক্সের মাস্টারমশাই আজকে যারা আমাদের কলেজে আছেন, বিশ্বজিৎ, কিঙ্কর, লিনার মতো সিনিয়র একজন টিচার আছেন, আমাদের শীর্ষেন্দু আছে, আমাদের আমাদের দীপক ছিল এতদিন, আমাদের আব্দুল্লাহ আছে। তো এরা এরা চেষ্টা করেছে, এখনো চেষ্টা করছে। আমি শুধু আমাদের মাস্টারমশাইদের
একটা কথাই বলবো ছাত্রদের সাথে যে নাম্বার এটা কিন্তু মানে এখন পড়াশোনাটা একটু অন্যরকম জায়গায়, পৃথিবীর কাছে পৌঁছতে গেলে শুধু নম্বর দিয়ে হবে না। তাই মাস্টারমশাইদেরও খানিকটা চেষ্টা করা দরকার, চেষ্টা করছেন। ছাত্রদেরও জার্নাল ক্লাব হবে না, ফিজিক্সের শুধু হতেই পারতো, সপ্তাহে একদিন একটি ছাত্র একটা পাবলিকেশন পড়ে কারেন্ট সায়েন্স দিয়ে শুরু হোক না, অসুবিধা কি আছে? অসুবিধা নেই তো, সিএসআইআর এর জার্নাল গুলো আছে ফিজিক্সের, অসুবিধা নেই তো। তো শনিবার দিন কিংবা শুক্রবার দিন কিংবা মঙ্গলবার দিন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টই তো হতে পারে ফিজিক্সের ছেলে মেয়েদের নিয়ে, মাস্টারমশাইরা দেবেন মাঝে মধ্যে। মানে এই এনভায়রনমেন্টটা চালু না করলে এটা হবে না, আমার যা মনে হয়। আসলে সারা পৃথিবীতে এইভাবেই চলছে। তো যাই হোক, আজকের এই মূল অনুষ্ঠান মূলত যারা আমাদের কলেজের ছাত্র ছিল আর যারা এখন আছে, আমি শুধু স্বপ্নটা দেখবার কথা আরেকবার উল্লেখ করলাম। You have to have some dream, otherwise really it's very 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 tough. So I hope today's interactive meeting will be very very successful. এবং once again I thanks to my colleague, IQAC convener, coordinator, whatever it may be, the Dr. Bhattacharya, and I thanks all of my colleagues in Department of Physics. Thank you everybody. Thank you to my best, specifically thanks to all of my ex-students who passed out and who are running currently are busy with different jobs in starting from Israel, in Tata Consultancy, and 2 other colleges. Best of luck and keep it up. But don't forget to dream continuously. You know that you got the job, but still don't stop it here. Please try to extend it and try to show to our current student how to extend apart from the marks in your mark sheet. Thank you. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অল ইউর ইন্সপায়ারিং ওয়ার্ডস স্যার। আমরা Thank you. সত্যিই আজকে অভিভূত আমাদের অ্যালুমনাই মেম্বার্সদের আমাদের সাথে পেয়ে, এবং স্যার যা বললেন তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি যে তারা তাদের বিজি শিডিউল থেকে আজকে কিছুটা সময় বের করে আমাদের সাথে কানেক্ট করতে পেরেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank ওকে, you. ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। Okay. Okay, now I request Dr. Aditi Bhattacharya, respected coordinator IQAC Uluberia College, to kindly deliver the welcome address. Madam, if you can hear me, madam. শুভ সকাল, শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ ম্যাডাম, একদম। শুভ সকাল। প্রথমেই আমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টকে, আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই খুব অল্প সময় এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য। এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ডক্টর দেবাশিস পাল, তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা ইন্সপায়ারিং টক দেওয়ার জন্য ছাত্রদের কাছে। আর সর্বোপরি আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের স্টুডেন্টদের, অ্যালামনাইদের যারা পাশ করে গেছে, বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত, কিন্তু সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেও যারা আজকে উপস্থিত হয়েছে কিছু বলার জন্য এবং স্বপ্ন দেখানোর জন্য, সেটাই হচ্ছে খুব জরুরি। আসলে কিছুদিন ধরে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, তাতে পড়াশোনার ইচ্ছাটাই যেন ছাত্রদের মধ্যে মরে গিয়েছিল। আর এই যে আজকের যে মিটিংটা, এই মিটিংটা করার একটা মানে পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আমি সামান্য একটু বলবো আইকিউএসি তরফ থেকে। আসলে ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেলে যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমাদের অ্যালামনাইরা কি, তোমরা তাদের নিয়ে কি করো, তোমাদের রেজিস্টার্ড অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আছে কিনা, আমাদের সত্যি এটা এখনো তৈরি করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমাদের অ্যালামনাইরা বিভিন্ন ভাবে আমাদের কিভাবে সাহায্য করে বা করতে পারে, এই কথাটা আমার তখন থেকেই চিন্তায় এসেছিল। এবং তারপরে আমি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে আলোচনা করেছি, এবং সত্যি কথা বলতে কি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট এত সুন্দরভাবে, এত পজিটিভলি রেসপন্ড করেছে, আমি ওদের আবারও ধন্যবাদ জানাই।
যে কিভাবে অ্যালামনাইদের আমরা কাজে লাগাতে পারি, একটা সেতু বন্ধন তৈরি হয় আমাদের এখনকার স্টুডেন্ট আর যারা পাশ করে গেছে তাদের মধ্যে। আর আরো একটা ইতিহাস রয়েছে যেটা খুব করুণ, সেটা একটু আমি জাস্ট উল্লেখ করব। 2019 সালে আমরা প্রতি বছরই আমাদের কৃতি স্টুডেন্টদের চেষ্টা করি তাদের একটা স্বীকৃতি সম্মান দিতে। এর জন্য করোনার জন্য এই 3 বছর হয়নি। 2019 সালে আমাদের কলেজ থেকে 2019ই মনে হচ্ছে না 18, আমি কোথায় একটু মিস করছি, আমার মনে হচ্ছে 19ই আমাদের কলেজ থেকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে ফার্স্ট হয়েছিল ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কিন্তু যে ছেলেটি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলো সেই ছেলেটিকে যখন আমি মিট করলাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম এবার তুই কি করবি, সে বলল যে আমি এমএসসি পড়বো না ম্যাম। মানে আমি বোধহয় ওর জন্য পার্সোনালি 2 ঘন্টা সময় দিয়েছিলাম শুধু ওকে কাউন্সেলিং করার জন্য যে কেন তুই পড়বি না। ও একদম ডিটারমিন্ড, ও ব্যাংকে চাকরি করবে, অলরেডি ও বিভিন্ন জায়গায় মানে কোচিং নিতে শুরু করে দিয়েছে এবং ও কিছুতেই ফিজিক্সে পড়বে না। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল তার মানে যে কোনো ভাবেই হোক ও স্বপ্ন দেখতে শেখেনি বা ও সাবজেক্টটাকে সেভাবে ভালোবাসতে পারেনি, এবং মনে হয়েছিল টিচার হিসাবে এটা আমাদের ফেলিয়ার। এবং তারপরে এই অ্যালামনাইদের কাজে লাগানোর প্রসঙ্গে আমার মনে হলো যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা, তারা নিশ্চয়ই, প্রিন্সিপাল স্যার যে কথা বারবার বলছিলেন যে শুধু নম্বর পেয়ে এগোনো যায় না, নম্বরটা কিছুই না, তোমাকে বিষয়টাকে ভালোবাসতে হবে, বিষয়টার আর কি কি দিক আছে সেটা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে। সেইটা মনে হয় হি ল্যাক্স। হতেই পারে পারিবারিক চাপ যে ছিল সেটাও সে আমাকে বলেছিল, সে খুবই খারাপ একটা পরিবেশ থেকে এসেছিল, খুবই মানে কষ্ট করে এসে পড়েছিল। আমি বলেছিলাম কলেজ তোর দায়িত্ব নেবে, প্রিন্সিপালও বলেছিলেন, কিন্তু ও পারেনি। ও প্রথমে বললো আবার দেখা করবো, আর দেখাও করেনি। যাই হোক, তা এখন সেই সময় আমার এতটা মন খারাপ হয়েছিল এবং বিষয়টা আমাকে এতটা নাড়িয়েছিল, সেই জন্য আমি খুব ভেবেছিলাম যে ছাত্রদের, তারা পাশ করে যাওয়ার আগে যারা বর্তমান স্টুডেন্ট, তাদেরকে একটু বোঝানো দরকার যে ফিজিক্স বা যে কোনো সাবজেক্ট তার সম্ভাবনার দিকটা কি। এবং সেটা সবচেয়ে বেশি বলতে পারবে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আমাদের কলেজ থেকে পাশ করে গিয়ে স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সাবজেক্টটাকে কেন্দ্র করেই তো তার এগোনো। সে টাটাতেই কাজ করুক বা অন্য কোম্পানিতে যেখানেই কাজ করুক, সে কিন্তু তার সাবজেক্টটার মূল সূত্রটা ধরেই এগিয়েছে, সেটা থেকে পুরোপুরি সরে যায়নি। তো এই যে জায়গাটা, এটা কি করে করা যাবে বা কেন করবে, কি করে তারা এগোবে, এই পথের দিশাটা দেখানোর জন্যই আজকের এই অ্যারেঞ্জমেন্ট। আমি আবার সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করব আমাদের স্টুডেন্টদের এই যে মিটিংটা, এই মিটিংটা যেন খুব সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, এই কামনা নিয়ে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, madam. Thank you so much for welcoming our all of us and welcoming our respected speakers for today. Okay, so let me now request Dr. Leena Paria, Associate Professor, Department of Physics, Uluberia College, to kindly introduce our speakers to all of us. Madam. Yes, please. Okay. Hello, a very good morning, everyone. On behalf of Department of Physics, it's my great pleasure to welcome our ex-students in this alumni meeting, to introduce them with both our present and ex-students in presence of our respected principal sir, IQAC coordinator Aditi, all professors and all others. In this meeting, actually, we could invite only 4 ex-students as speakers. They are Aritra Biswas, Subhashis Samanta, Subhajit Sarkar, and Parna Roy. Actually, all of them are very intelligent and now all well established in their careers. Subhajit Sarkar, in fact, passed out in 2008 BSc from Uluberia College. So actually, Subhajit was my first batch student. And right now he is doing postdoctoral in Israel University. Subhashis Samanta. Madam, can yes? I please interrupt for a second, madam? Extremely sorry. Can you please switch on your video if possible? Yeah, I have switched on. It's on. I have switched on. Yes. Okay, madam. It's sorry, on. extremely sorry. Okay, it's okay. I think it's visible, right, Vishwajit?
It's okay? Yes, ma'am. Perfectly. Okay. So now about Subhashis Samanta. He passed out in 2012 BSc from Uluberia College, and he is also a Calcutta University rank holder in BSc. Now assistant professor in Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal. And now come to Parna. Parna was very intelligent, but in the meantime she was also very shy. খুব লাজুক Parna. ক্লাসে একদম চুপ করে বসে থাকতো, খুব একটা কারোর সঙ্গে কথা বলতো না। সুন্দর হাতের লেখা ছিল একদম মুক্তোর মতো। আমি এখনো মনে রেখেছি পড়ার হাতের অক্ষর, খুব সুন্দর আর খুব টু দি পয়েন্টে উত্তর লিখতো, খুব ভালো লাগতো। আমার খুব ভালো লাগছে যে একজন মেয়ে উলুবেড়িয়া কলেজ থেকেও আজকে একজন একটা কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছে। আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ হার। আই এম প্রাউড অফ এভরিবডি, বাট অফ কোর্স ফর হার ফর স্পেশাল প্রাউড আমার আছে আর কি। তো যাই হোক, I still so actually all of my students are not just my students, they are like my own boys and girls, যাদেরকে আমি প্রয়োজনে খুব বকাবকি করি, আবার তাদেরকে খুব ভালোবাসি। তারা ভালো কিছু করলে ভীষণ ভীষণ আনন্দ পাই, তাদের জন্য আমি প্রচুর সময় দিই, প্রচুর পরিশ্রম করিও। আশা করি আমার যতটা ক্ষমতা সামর্থ্য সবটাই আমি উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করি স্টুডেন্টদের জন্য। যাই হোক, সবাই করেন, সব স্যারেরাই করেন, সব ম্যাডামরাই করেন, আমি একা নই। তো ডাউন দ্য মেমারি লেন there are so many sweet memories with my ex-students because I am the oldest in the department as a teacher. And একটা ঘটনা আমার না বললেই নয়, খুব ভালো লাগে এখনো চেরিশ করতে। সেটা হচ্ছে যে কয়েক বছর আগে আমরা ফ্যামিলি নিয়ে জলদাপাড়া ফরেস্টে বেড়াতে গেছিলাম। তো সেখানে সেই ফরেস্টে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে আমরা খাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি একজন বেশ বড় সড়ো ভদ্রলোক এসে ঝুপ করে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। তো আমি যথারীতি চিনতে পারিনি, খুব একটুখানি ভাবছি কে হতে পারে। তো একগাল হাসি দিয়ে সেই বড়সড় ভদ্রলোক বলল, ম্যাডাম আমি এই। তো আমার এত ভালো লেগেছিল যে বলে বোঝাতে পারবো না। ওরকম একটা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে আমার কত পুরনো, যে 2013 সালে পাশ করেছে, সে এরকম করে মানে এসে প্রণাম করবে বা রেকগনাইজ করবে, আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। এবং সেই বড়সড় যে খুব বিগ গাই, বিগ বস, সে আর কেউ নয়, আমাদের খুব প্রিয় অরিত্র বিশ্বাস, নাও ওয়ার্কিং ইন টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস। যে টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট না হলে আমরা আজকে এই বাড়িতে বসে আমার স্টাডি রুমে, তোমরা তোমাদের বাড়িতে বসে জুম মিটিং এ কথা বলতে পারতাম না, বা আমি আমার এত পুরনো হারিয়ে যাওয়া স্টুডেন্টদের সাথে কখনো যোগাযোগই করতে পারতাম না টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্ট না হলে। সেই টেকনোলজি, ইনফরমেশন টেকনোলজিতে কাজ করে আমাদের অরিত্র। ফিজিক্স অনার্স থেকে কিভাবে যে টিসিএস এ চাকরি করা যায় বা মনের জোর থাকলে সে আজকে ওর ওই জার্নিটা শোনাবে। এবং আমি জানি অরিত্র খুব বেড়াতে ভালোবাসে, ইনফ্যাক্ট আজকেও ও বেড়াতে গেছে। আমি বলা মাত্রই ও রাজি হয়েছে যে ম্যাম কোনো অসুবিধা নেই, আমি বেড়াতে গেলেও ওখান থেকেই কানেক্ট করে ফেলতে পারবো। তো এটা আমার খুব ভালো লাগে যে যখনই মানে এত শর্ট পিরিয়ডে 4 জনকে বলা মাত্রই রাজি হয়ে গেছে, সেটা সত্যি আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স থেকে খুব লাকি বলতে পারি। তো আজকে আমি আরেকটা কথা অ্যানাউন্স করছি, যেটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বলেছে আমাকে অ্যানাউন্স করার জন্য। সেটা হচ্ছে যে আমরা ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা অ্যালামনি ফেসবুক পেজ করছি, যেখানে আমরা সবাই খুব যত্ন করে এখানে সব স্টুডেন্টদের একটু ভালোবাসায় বেঁধে বেঁধে রাখার চেষ্টা করছি। তোমাদেরকে সেই ফেসবুক লিঙ্কটা দেওয়া হবে, তোমরা আশা করি জয়েন করবে। এবং আশা রাখছি এরপরে শুধু 4 জন অ্যালামনি স্পিকার নয়, আমরা আরো অনেক এক্স স্টুডেন্টদেরকে ডাকতে পারবো, আমরা অফলাইনে মিট করতে পারবো, তাদের ভালোবাসার গল্প, তাদের সুখ দুঃখের গল্প, তাদের জার্নি, নানান জার্নির গল্প সব আমরা শুনতে পারবো। So I wish all my students and others to enjoy this program. Thank you all. I now welcome our ex-student Mr. Aritra Biswas to say something about his journey, and request Dr. Kinkor Saha, our Kinkor sir, to conduct the rest of the program. So please Aritra, start if you could hear me. Okay, thank you all. Thank you, madam. Thank you so much.
Before I call Mr. Aritra Biswas, let me just request our students যে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের কাছে রেজ হ্যান্ড অপশন আছে জুমের প্ল্যাটফর্মেই, জুমের স্ক্রিনেই তোমরা রেজ হ্যান্ড অপশনটায় ক্লিক করবে এবং সেই মতো তোমরা প্রশ্নগুলো করতে পারবে। I now request Mr. Aritra Biswas to kindly start his session. Yes. Hello, am I visible and audible? Yes, completely visible and audible. Okay, thank you. So, good morning, everyone. Thank you for this wonderful session. Thanks to our principal, sir. Thanks to Aditi ma'am on behalf of IQAC, and specifically thanking Lina ma'am for inviting me to this wonderful session. When Lina ma'am actually invited me for this session, I could not believe that I will be giving some speech. I'm not saying speech, I'll giving some my personal experience to this wonderful platform, because I know there are so many co-alumni members who are right now waiting after me, and they are successfully established in the global technology platform. So I also thank to my entire co-alumni members for joining in this session, and lastly to all my beloved students and gems like who are actually going to shine in their own platform, in their own life, in their own career. So thank you all for joining in this session. So if I start, before I start, I just want to make sure you all know like what physics actually means to you. So when you hear the word physics, it might seems like it's a very small word, physics, but when you try to explore it, you will see like there are a lot of scopes, there are a lot of opportunities, there are a lot more visibilities actually when you continue with this word physics, and you will learn new things in everywhere, in every steps. You will explore new things, new platforms, new new skills, I say. So if you already heard, like Lina ma'am told, like her personal wonderful experience, and I was also amazed, like when I saw her in that certain situation, I could not relate that it's Lina ma'am only, but when I asked her, she told me yes. So it was a wonderful meeting with her. And coming to my personal career experience, when I say like I am working as a Tata Consultancy IT analyst, so it's not like I have joined in Tata Consultancy. Before TCS, I worked in Cognizant. So I started my IT career on 2014. So it is very wonderful journey. And how I came to this world, I'll just give you a short story of it. It's not very long, but I'll tell you like how physics actually means to IT world. So when when you learn physics, you are actually learning two things. One is technology, and one is your logical thinking. Okay, so if you split up these two, split up the word technology, it stands for like technology and your logical. These two things come up and relate, and then it makes a word as technology. Okay, so when I got the opportunity from Cognizant first in 2014, by that time I was pursuing my MSc. So everybody, when I actually doing the BSc graduation, I was thinking like you all, I was thinking like what to be done, what to do next, and what will be my career opportunities after I complete my BSc. So 9 out of 10 people suggested me like you go with MSc, then you do PhD, and you do masters, and so on. So these are very traditional like career opportunities which everybody is telling, and you might hear from everyone. But when I was actually doing the masters, so like I have the dream for doing the masters also, and then PhD. I was doing masters, so somehow I was actually parallelly doing my computer knowledge also, because I had the interest of having some computer knowledge. I was doing the diploma, so I was doing my diploma, and after I completed my diploma, I got an opportunity from Cognizant. So they are actually looking for some fresh faces. Okay, so fresh faces with new experience in technology field. So what they did, actually they sent out me a offer like if you interested, you can just go ahead with it. So I applied. I was not sure whether I will be selected or not, but I applied just for a interview experience, like how IT interview works for people who are not at all related with IT world. So I was coming from a
physics background, non-technical background, then I just wanted to explore it. So when I attended the interview, you will not believe there were 60 students who were attending that interview. Everybody were coming from computer background, be it BCA or be it computer honors, BSc, or some other streams. Only I was the member who was actually coming from physics background. So I was very nervous at that time during the interview. I was not sure like what questions they will ask and how I would showcase myself. So when I go for the interview, they saw my profile, and the one thing they just told, you have came from physics, and why you want to come in this IT industry? That was the first question that they asked me. So I told like I have an aspirations in computers, but due to some behind ranking or due to some low ranking in joint, I could not afford my engineering. That's why I switched to physics, because I had the physics interest also. So I continued physics, and then I'm willing to work in this IT. I want to explore this IT industry. So then they started like, tell me something about physics. So it's not like they only want to know about your computer experience or your IT experience, and they just don't want to know your technological experience. Rather, they want to know your physics experience, what you have done, what you have learned. So it was complete 30 minutes of discussion, and you will not believe 20 minutes of physics discussion we'd had. So, and 10 minutes hardly, they asked me some technological questions from computer. I know like whoever is attending this session, if you are coming from a physics background, definitely you should have some interest in your computer. And now the way we are growing, our technology industry is growing. So it's must to have some basic knowledge in computer. I know like everybody is interested in learning computer, exploring new things. So what I will tell is, whenever you are learning physics, so beside that, if you can have some little experience in computer, if you have some interest, like I want to step into IT industry, I want to explore myself in technological industry, I just suggest you to have some knowledge. Okay, it will give you a vast opportunities. It will create a lot more opportunities rather than going for MSc, PhD. I'm not telling like you don't go for MSc or PhD, but only thing I tell is like, if you want to experience something different, try out some new things. There are so many computer languages which are very easy. If you have some rational thinking, if you have your logical thinking, just step in, go learn computer basics like Microsoft Word, Microsoft Excel, your Visual Basic, then C language, Java language. If you can just complete one language, at least C language or Java language, you know how much valuable you will be when you are stepping into an IT industry. So people will be looking for you. Like, okay, you are coming from physics and you have your C language, then you are most welcome in this industry, because they are looking for fresh faces. They don't want like to have some machines who are only having their computer knowledge. They want some people who have their rational thinking, logical thinking power. And that actually comes from physics. So do love your subject. Don't run behind your, as our principal said, like don't run behind your marks, your mark sheet, your result. Your result does not speak your future. It creates a platform, but it does not speak of your like how you want to, what you want to be in future. You have to explore yourself. So that's why I just wanted to say like and your IT industry is actually growing right now. If you look into, this is the only industry where people are actually jumping in from very like different perspectives. They have their own branches, they have process executives, they have IT analysts, they have their pharmaceutical industries, they have your data analytics. So there are multiple streams where you can just pitch in and you can explore yourself. So that's all I just wanted to say. And if you think like you want to pursue some higher studies also, definitely you can go for MBA. There are scope for MBA persons also who wants to achieve something in their business fields. Go learn MBA. And if then also if you think like you want to explore IT, come back in IT. IT is most welcome for the persons who are having MBA knowledge. It will just increase your performance at two or three steps higher. So if you are having an MBA degree, then you are having a business excellence and you are also joining IT. So that is a huge scope for you guys.
So that's all I just wanted to say. Like I know who all are learning hearing at this moment, so they might think like it's not that easy. Truly speaking, yes, for me when I started it was not easy for me, but in a stream of 8 years of experience, now I can say, if you once you step into IT industry, you just need 3 or 4 months, that's it, and then you will be on the flow. So everything will be easier for you, and you will see like a new complete vision which will explore your steps. So that's all from my side. Thank you everyone. Thank you the entire faculty of Uluberia College. Thank you our principal sir, and thank you Kinkor sir, and thanks to all my beloved students. Thank you. So with this I'm completing my speech. Thank you. If you have any questions, do let me know. Thank you so much, Aritra. And it is very, very aptly said. You very aptly said that with the interest in computers, because the reason I'm saying this is since they have a dedicated programming language in their syllabus, so they should be more. The students should be more interested in future avenues in this IT world as well. So. Definitely. Yes. Definitely. স্টুডেন্টসদেরকে বলছি, তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা রেজ হ্যান্ড করো। I see one question which came for me, I believe, like did you complete your MSc? So continuing that, I want to say, like when I was pursuing MSc on the first year, I got this opportunity for job, but unfortunately I could not complete on the second year, because once you join your IT industry, it will be a 9-to-5 job, and it was very tough for me. So I attended for the exam, but it was not complete for me. So I completed my first year, but unfortunately I could not complete my MSc degree. But I hope whoever is thinking for joining IT industry, you can join after completing MSc, because I don't want to face the same thing which I have faced. So if you want, you can think for IT industry after you complete MSc, or if you are not interested in MSc and thinking like right now after completing my BSc I will jump into IT industry, then you can look for it also. That's what I just wanted to say. Thank you. একজনের হাত উঠেছে আমি দেখছি, তাকে রিকোয়েস্ট করছি তোমার অডিওটা অন করে মাইক্রোফোনটা অন করে প্রশ্নটা করতে পারো। তার নামটি এখানে লেখা নেই। I would request him or her to kindly switch on your microphone and ask the question. No, I think there is some. এক সেকেন্ড কিঙ্কর, এবার একটু বাংলাতেই বলো, স্টুডেন্টদের মধ্যে। হ্যাঁ একটু। একজনের প্রশ্ন এসেছে চ্যাট বক্সে, সেটি হলো I think একজন কোয়েশ্চেন করেছেন যে what diploma should we pursue, right? এবং am I eligible for MBA after BSc? Sure, হ্যাঁ, যখন MBA এর কোয়েশ্চেনটা আসে after you complete your BSc, তুমি MBA এর জন্য এলিজিবল অবশ্যই, because MBA is Masters for Business Administration, so it's a master's course. After you complete your BSc, তুমি MBA এর জন্য definitely eligible. You can look for MBA course. Okay, second questionটা এসছে যে what diploma should we pursue? Okay, so যখন ডিপ্লোমার কোয়েশ্চেনটা আসছে, যেটা আমি কমপ্লিট করেছিলাম, দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি বেসিক ডিপ্লোমা। সো তোমাদের এখন যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স তোমাদের পাস সাবজেক্ট, which I say like পাস সাবজেক্ট, তোমাদের সাবজেক্টের মধ্যে কম্পিউটার সায়েন্স আছে, তোমরা যখন কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছো, তো সেই সাথে সাথে তোমরা কিছু বেসিক জিনিসের উপর তোমাদের অলরেডি নলেজ তৈরি হয়ে যায়। এছাড়া ডিপ্লোমা যখন আমি বলছি, আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা রেগুলার ইউথ কম্পিউটার থেকে আছে, স্টেটের ইউথ কম্পিউটার ডিপ্লোমা সেন্টার, সেখান থেকে তোমরা বেসিক ডিপ্লোমা কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারো। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এছাড়া অনেক ইউডেমি কোর্সেস আছে, তোমরা একটু অনলাইনে সার্চ করবে ইউডেমি কোর্সেস। ইউডেমির তরফ থেকে অনেক রকম ডিপ্লোমা কোর্স করা হয়, যেখান থেকে তোমরা ভিজুয়াল বেসিক, সি প্লাস প্লাস, পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ, এইসব ল্যাঙ্গুয়েজের উপর তোমরা ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারো। সো তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও, তোমরা একটু ইউডেমি সার্চ করো। এছাড়া গুগল করতে পারো ডিপ্লোমা কোর্সেস, অনেক রকম ডিপ্লোমা কোর্সেস রয়েছে, যেখান থেকে আমি যেটা সাজেস্ট করবো, তোমরা ফার্স্ট ইনিশিয়ালি স্টার্ট করো বেসিক ডিপ্লোমা কোর্সেস উইচ আর ভিজুয়াল বেসিক, মাইক্রোসফট অফিস অ্যান্ড যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপর তোমরা ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারো।
Okay, what we হ্যাঁ, should need to convert our line into data science after completing BSc. Okay, data science করার জন্য তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমরা ডেটা অ্যানালিটিক্স এর অনেক রকম কোর্স আছে, সেই কোর্সগুলো নিয়ে প্রথমে তোমরা পড়াশোনা শুরু করো। ডেটা অ্যানালিটিক্স এর উপরে তোমরা একটা কোর্স কমপ্লিট করে রাখো, যেটা নিয়ে তোমরা ডেটা সায়েন্সের দিকে ইন্টারেস্টেড হতে পারবে। ডেটা সায়েন্সের জন্য যেটা বেসিক থিংস লাগে সেটা হচ্ছে ডেটা অ্যানালিটিক্স কোর্স করার জন্য। আর ডেটা অ্যানালিটিক্স এর জন্য আরো বেটার হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার। আই বিলিভ কারো যদি কম্পিউটার অলরেডি কোর্সে থাকে এখন ডিউরিং দেয়ার বিএসসি, ডেটা স্ট্রাকচার ইজ এ পার্টিকুলার চ্যাপ্টার, যেটা ডেটা স্ট্রাকচারটা তোমরা ভালো করে করার পরে তোমরা ডেটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে একটু কোর্স কমপ্লিট করো, এন্ড দেন ইউ গো ফর ডেটা সায়েন্স। ইট উইল বি হেল্পফুল। yes, so I don't think there is any more question. আর কোনো প্রশ্ন মনে হচ্ছে নেই, তবে স্টুডেন্টসদের তরফ থেকে আমার একটি প্রশ্ন আছে, যে স্টুডেন্টসরা নিজেদের কি করে আপডেটেড রাখবে রিগার্ডিং দ্য রিসেন্ট অপরচুনিটিস ইন দিস ফিল্ড। ওকে ওকে, দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি যে এখনকার দিনে যেটা হয়েছে, তোমরা জানো আমরা সোশ্যালি অনেক বেশি কানেক্টেড মোর দ্যান ফিজিক্যালি অর ভার্বালি। সো আই গেস যখন এইটা মানে কথাটা আসছে যে আমরা কি করে নিজেদের আপডেটেড রাখবো, go search for different kind of like schooling platforms, you know, like W3 schools আছে। এছাড়া তোমাদের তো আমি এখন বলবো, as soon as you have stepped into college, you create your CV, you create your profile। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের একটা সিভি রেডি করো, রেডি করার পরে তোমরা সেই প্রোফাইলের বেসিসে তোমাদের অনেক লোকাল জব অপরচুনিটিস ওয়েবসাইট আছে, যেখানে কারোর যদি এখন মনে হয় যে আই এম লুকিং ফর এ জব, আই এম লুকিং ফর এস্টাবলিশিং মাইসেলফ, so then you go for different kind of job websites like naukri.com, monster.com. There are so many opportunity websites who are actually giving you the opportunities. তোমরা সেখানে যাও, নিজেদের প্রোফাইল আপডেট করো, you update your skills, you update your details, whatever fields you have learned, whatever fields you have studied, so these things you can update yourself over there, and then তোমরা সেখান থেকেই তোমাদের ওখানে নোটিফিকেশন আসবে when they are actually looking for candidates like you। তোমাদের যা নলেজ আছে তাদের যদি সেই রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করে, they will contact you। So basically you can create your CV. The first thing that you do is like create your profile and then upload it to the job websites, or there are so many groups in Facebook. People are so much interactive in Facebook right now, so there are so many jobs which in Facebook groups, so they also give some opportunities, they notify people who are matching their requirement criteria। so আমি বলবো তোমরা একটু জব রিলেটেড গ্রুপ সার্চ করো ফেসবুকে, সেখানে তোমাদের ডিটেলস পোস্ট করো। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, তোমরা কি করে পড়াশোনার দিকে আরো এগোবে, তোমাদের যা যা রিকোয়ারমেন্টস, দে অল ডিসকাস ওভার দেয়ার। and the best platform is go with Udemy. Udemy is the best platform nowadays. তোমরা সেখানে অনেক কিছু শেখার অপশন পাবে, অনেক কোর্স, ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস, তারা খুব ভালো রেপুটেড টিচার্স নিয়ে আসে যারা তোমাদের সঙ্গে সেশন অর্গানাইজ করবে ফর 1 hour or 1.5 hour এভরি ডে, and then they will help you to grow yourselves. So আমি এইগুলোই সাজেস্ট করব, these all the things. Thank you so much Aritra for this wonderful session. আমি আশা করি স্টুডেন্টসরা খুবই বেনিফিটেড হবে এই কথাগুলো শুনে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সরি টু ইন্টারাপ্ট, শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে কবিতা। আচ্ছা, আমি স্টুডেন্টদের তরফ থেকে একটা কোশ্চেন একটু করতে চাই, মানে সেটা আমারও একটু জানার ইচ্ছা, যে আমাদের যিনি এখন বললেন, মানে তার কি এর পরে কি আর কোনো অপরচুনিটিস বা তার কি আরো কোনো টার্গেট আছে, না সে মানে আপনি এখানেই স্যাটিসফাইড? মানে ছাত্রছাত্রীরা যদি এই ফিল্ডে যেতে চায়, আপনার টার্গেট কি এর পরে আরো কোনো স্টেপ আছে, যে এরপরে আমি এটা করবো বা এই পোস্ট পাবো বা এই ফিল্ডে যাবো আরো? Is it for me, like this IT experience? Okay, sure. ওকে, হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যখন আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম জয়েন করা হয়, তখন একরকমের কাজের এক্সপিরিয়েন্স থাকে, স্কিল সেট একরকম থাকে। যত আস্তে আস্তে এক্সপিরিয়েন্স বাড়তে থাকে, স্কিল সেটস আপগ্রেড হতে থাকে, and by the time you upgrade your skill sets, your opportunity will increase. সো যেরকম যেরকম ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার, নতুন প্রোগ্রামিং শেখার, নতুন অ্যাপ্লিকেশন এ কাজ করার শেখার স্কোপ বাড়তে থাকে, then it will grow up your opportunities. And if you can achieve MBA by this time, like অনেকে আছেন যারা, সরি, ওকে, সো যদি এরকম হয় যে কারোর আইটি কেরিয়ার করার সাথে সাথে দে আর ইন্টারেস্টেড ইন ডুইং MBA, দেন তাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, তাদের মার্কেটিং এর এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট হয়ে যায়,
এবং সেক্ষেত্রে মার্কেটিং এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট হওয়ার সাথে সাথে তাদের আরো কিছু নতুন অ্যাসপিরেশনস এসে যায় যে হ্যাঁ আমি মার্কেটিং এর স্টাডিজ থেকে আরো বেশি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো নিজের নলেজটাকে আইটি ফিল্ডে। অ্যান্ড ওয়েন ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড এমবিএ ইট উইল ক্রিয়েট অ্যান অপরচুনিটি ফর ইউ টু ডু এ অনসাইট ভিজিট, সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইন আইটি ফিল্ড। সো আমরা জানি রাইট নাও এখন ফিজিক্স করার পরে হয়তো অনেকেই ভাববে যে আমার কাছে লাইফস্টাইলটা হয়তো অতটা চেঞ্জ হবে না, বাট আই উইল bind myself in this MSc PhD and all that, but it's not like that. If you come into IT it will give you an opportunity for on-site visit. You can have a scope for visiting foreign with different languages, different applications, different like many more scopes will be there. So jodi keu MBA korte interested hai parallelly with IT, it will create more opportunities. Thank you Aritra once again for this session. Since we are running a little bit late, I am quickly moving to our second session, and I again thank Aritra for all his time and effort to connect with us today. So with this, let me now move to our second speaker for today, Dr. Subhashis Samanta, who is presently associated with MAKAUT as an assistant professor in the Department of Forensic Science and Technology. If I can please request Dr. Subhashis Samanta to kindly start his session. Hello, am I audible and visible? Everything Yes. fine? Yes, absolutely. Good morning, students and my beloved teachers. প্রথমে আমাদের সদ্য প্রিন্সিপাল মহাশয়কে আমার এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে অপরচুনিটি কিছু বলার জন্য ইনভাইট করার জন্য আমাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর আজকের এই কেরিয়ার অপরচুনিটি আফটার ফিজিক্স অনার্স, এতে বলতে গেলে শুরু করতে হয় 2009 সালে, যখন আমি হায়ার সেকেন্ডারি পর ইঞ্জিনিয়ারিং এ জয়েন্টে খুব বিশেষ ভালো না রেজাল্ট করার জন্য ফিজিক্স অনার্সের দিকেই ঝুঁকি। এবং সেক্ষেত্রে আমি কলকাতার বড় বড় কলেজে ছেড়ে দিয়ে কেন উলুবেড়িয়া কলেজে ভর্তি হলাম, এবং তারও একটা প্রেক্ষাপট আমি বলি। সেক্ষেত্রে বাড়ি থেকে যাতায়াত করবে এবং বাড়ির খাবার খেয়ে ফিজিক্স অনার্স করবো, এরকম একটা মেন্টালিটি নিয়ে উলুবেড়িয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে সেই সময়কার খুব ভালো ভালো আমাদের আমাদের প্রফেসররা ছিলেন, প্রবীর বাবু, জিকেএম স্যার, প্রিনেম স্যার এবং লীনা ম্যাডাম এবং চন্দ্র ম্যাডাম, এনারা সত্যিই খুব ভালো। এবং ওনাদের গাইডেন্সে একটা সময় ফার্স্ট ইয়ার এক্সাম হয় বিএসসি, তাতে একটা ভালো রেজাল্ট হয়, তখন একটা ইন্সপিরেশন পাই না গ্রামের কলেজ থেকেও পড়েও একটা বেটার কিছু করা যায়। তো তারপরে সেই গতানুগতিক স্ট্রিমেই কখন 3টে বছর কেটে যায় সেটা বুঝতে পারি না, এবং তারপরে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে মাস্টার্সে ভর্তি হই এবং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটার মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর 2014 সালে এন্ট্রান্স এক্সাম গুলো দিতে থাকি, জেস্ট, নেট, গেট এবং জেস্ট দিয়ে আমি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, যেটা যাদবপুরে আছে, সেখানেতে আমি রিসার্চ করার সুযোগ পাই এবং অ্যাজ এ জুনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসাবে জয়েন করি। তারপরে প্রথমত অতটা একটু ডিফিকাল্টি লাগছিল, যে সব বন্ধুরা স্কুলের চাকরি, এসএসসি এটসেট্রা নিয়ে খুব ব্যস্ত, আর আমি রিসার্চে চলে আসছি, আমাকে অনেকটা স্ট্রাগল করতে হবে। কিন্তু সেই আমাদের শ্রদ্ধেয় ম্যাডামরা যেভাবে কলেজে পড়িয়েছেন, তো তাদের দেখে আমার একটা, ম্যাডাম এবং স্যারেরা যেভাবে পড়িয়েছেন তাদের দেখে আমার একটা ইন্সপিরেশন আসে যে আমাকেও কলেজের প্রফেসর হতে হবে, বা এই নামের আগে ড বা ডিআর এইটা বসাতে হবে। তো সেক্ষেত্রে তখন ওই পিএইচডি তে মন না লাগলেও জোর জবরদস্তি মন বসাতে হয়। বসানোর পরে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি রেজিস্ট্রেশন করি এবং 2019 সালে আমি থিসিস জমা দিই। আমার পিএইচডি টপিক ছিল সোলার সেল। খুবই সহজ জিনিসটা বুঝতে, সৌরকোষ, যেটা অ্যাকচুয়ালি আলোকে ইলেকট্রিসিটিতে, লাইট কনভার্টেড টু ইলেকট্রিসিটি। তো শুনতে জিনিসটা খুব সহজই লাগবে আজকের বিএসসি স্টুডেন্টদের, পরে আমি এটা ডিটেলসে বলবো। তারপরে পিএইচডি কমপ্লিট করার পরে আবার সেই একটু মাথার মধ্যে চাকরি পেতে হবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হতে হবে। তো সেক্ষেত্রে একটা বেটার অপশন হচ্ছে পোস্ট ডক্টরাল অপরচুনিটি। কিন্তু আমার ফ্যামিলি প্রবলেম একটা ম্যাটার করে, বাবা মা খুব বয়স্ক, তাই ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে বিদেশে যাওয়া এবং ক্যারিয়ার গড়া, এই ধরনের ডিফিকাল্টির মধ্যে আমি বেশ
মানে এদিক ওদিক, তখন সেই মুহূর্তে আমি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে ছিলাম, এবং ইন্ডিয়াতেই বিভিন্ন পোস্টে জবের জন্য ট্রাই করতে থাকি, বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে থাকি। তো সেই পার্সপেক্টিভে আমি বলে থাকি এমএসসি সময়তেও আমি অনেক জবের পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আর যে বলে যে ফিজিক্স অনার্সের পর জব নেই, সেটা একদম পুরোপুরি ভাবে মিথ্যে কথা। আমি এয়ারফোর্স কমান্ড অ্যাডমিশন টেস্টে এন্ট্রান্স এক্সামেও আমি ক্লিয়ার করেছিলাম। যাই হোক, গ্রুপ ডিসকাশন এবং পিকচার সার্পেশন এই যে মেথডটাতে এখানে আমি কেটে যাই, এবং আমি অনেকটা ফিজিক্স অনার্স রিলেটেড ডিফেন্সের জবগুলোতে বেশি টার্গেট করেছিলাম, এবং বিশেষ করে সায়েন্টিফিক অফিসার বা বারকে যে এই ধরনের জবগুলোতে অনেক অপরচুনিটি আছে আফটার ফিজিক্স অনার্স এমএসসি ইন ফিজিক্স এর পরে। তো সেই সমস্ত গুলোতে আমি অনেক পরীক্ষা দিই, তো ইন প্যারালাল রিসার্চও করি। তো যাই হোক, তারপরে পিএইচডি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে ছিলাম, এবং তারপরে আমি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এবং কলেজেতে একটা র্যান্ডাম ওয়েতে অ্যাপ্লাই এবং ইন্টারভিউ দিতে থাকি। এবং আমার যেহেতু একটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতি ন্যাক এবং ইনস্ট্রুমেন্টেশনের প্রতি ন্যাক ছিল ছোটবেলা থেকে, যাই হোক সেটা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারিনি, কিন্তু কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে আমার যে রিসার্চ টপিকসটা ছিল সেটা মেনলি ইনস্ট্রুমেন্টেশনস এবং মেটেরিয়াল সায়েন্স। তো সেই পার্সপেক্টিভে আমি অ্যাজ এ সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে আইআইটি জম্মুতে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আইআইটি জম্মুতে জয়েন করি, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি সেখান থেকে আবার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফেরার সুযোগটা পাই। ম্যাকাউট মৌলানা আবুল কালাম ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজিতে স্কুল অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের আন্ডারে ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন্সিক সায়েন্স টেকনোলজিতে আমি জয়েন করি অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে। এখানে মেনলি আমাকে পড়াতে হয় ফরেন্সিক ফিজিক্স অ্যান্ড ব্যালিস্টিক্স, গুলি বন্দুক নিয়ে এইসব নিয়ে কাজ, আর কিছুটা ইনস্ট্রুমেন্টেশন। ফরেন্সিক এই সাবজেক্টটাই খুব নতুন, এবং এটা একটা আজকালের হট ফিল্ড বলতে পারো, এবং এর কেরিয়ার অপরচুনিটিও খুব বেশি। আর প্রথমত সাবজেক্টটা আমার প্রথম থেকে ইন্টারেস্ট অতটা মানে আমি জানতাম না, কিন্তু পরে যখন আমি পিএইচডি করি সেই সময়তে এই সাবজেক্টের প্রতি আমার একটা একটু আলাদা রকম সেই শার্লক হোমস এবং সোনি আর্টে বা সোনি চ্যানেলেতে সিআইডি দেখার একটা টেন্ডেন্সি থেকে আমার এই সাবজেক্টের প্রতি একটা অন্যরকম প্যাশন তৈরি হয়, এবং একটু পড়াশোনা সেই পার্সপেক্টিভে করি, এবং কয়েকটা সার্টিফিকেট কোর্সও করেছিলাম, এবং সেই পার্সপেক্টিভে আমি এখানে পরবর্তী ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ দিয়ে জয়েন করি। তো এই শর্ট কেরিয়ার আমার, আশা করি সবাই আমার সব স্টুডেন্টদেরকে আমি এটা বলতে পারছি যে ফিজিক্স অনার্স করে যে একদম বসে থাকার ব্যাপার নেই, অনেক এক্সপ্লোর করো, চারিদিকে নিউজ পেপার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং সব জায়গাতেই জব অপরচুনিটি আছে, একটু খুঁজে বেড়াতে হবে, এবং আশা করি তোমরা সাকসেস সেটা ভাবে পেয়ে যাবে। আমাদের স্যার ম্যাডামরাও খুব ভালো, এবং ওনাদের পড়ানো তোমরা ফলো আপ করে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে আইটি যেমন যেতে পারো, তেমন তোমরা এমএসসি করেও আরো অনেক অপরচুনিটি তোমাদের কাছে খুলে যাবে। ব্যাস, এই বলে আমার ছোট বক্তব্য শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ ডক্টর সামন্ত, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। আমি স্টুডেন্টসদেরকে বলবো, তাদেরকে বলবো প্রশ্ন করার জন্য। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে রেইজ হ্যান্ড করতে এবং প্রশ্ন করতে। স্টুডেন্টসরা কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, যদি এখনো কোনো প্রশ্ন না থাকে, আমি স্টুডেন্টসদের তরফ থেকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনি সার্টিফিকেট কোর্সেস এর ব্যাপারে কিছু বললেন, তো সেইটা যদি একটু ইলাবোরেট করেন যে কি কি সার্টিফিকেট কোর্স করা যেতে পারে। হ্যাঁ, যেমন ধরুন সার্টিফিকেট কোর্স গুলো মেইনলি বিভিন্ন ধরনের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে, যেটাকে আমরা মুক্স বলি, ঠিক আছে, এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গুলো কোর্সেরা, তারপরে আমাদের এইগুলোতে আপনি মেইনলি ডেটা সায়েন্স, ফরেন্সিক, সাইবার ফরেন্সিক, ফরেন্সিক ব্যালিস্টিক ফিজিক্স, ইন্ট্রোডাকশন টু ফরেন্সিক সায়েন্স, এই ধরনের কোর্সগুলো আমরা করতে পারি। যেটা আপনি 3 মাসের বা 6 মাসের এই ধরনের কোর্সগুলো অ্যাভেলেবেল। আচ্ছা, তো এখানেতে মেইনলি এমআইটি, আইআইটি এবং যেটা এনইউএস এই ধরনের ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে এমিনেন্ট প্রফেসর লেকচার দিয়ে থাকেন, এবং এখানে একটা এক্সাম সিস্টেমের ব্যবস্থা থাকে। ঠিক, থ্যাংক ইউ। একটি প্রশ্ন চ্যাট বক্সে এসেছে। অনিকেত, আমি তোমাকে বলবো মাইক্রোফোনটা অন করে প্রশ্নটি করতে। অনিকেত? হ্যাঁ স্যার।
হ্যাঁ, বলছি ডিআরডিও তে অ্যাপ্লাই করা মানে করেছিলেন কিছু অ্যাপ্লাই কাজ মানে চাকরি পাওয়ার জন্য? হ্যাঁ, ডিআরডিও তে আমি সেইভাবে অ্যাপ্লাই করিনি, তবে বার্কের যে সায়েন্টিফিক অফিসার হয় এইটাতে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং একটা ইন্টারভিউ দিয়েও ছিলাম। তো এমএসসি এর পর তো সেটাতে আমি ক্র্যাক করতে আনফরচুনেটলি পারিনি, কারণ হিউজ প্রেশার থাকে, বার্গের একটা নিজস্ব এক্সামও থাকে এবং গেট দিয়েও তুমি সেটা কোয়ালিফাই করতে পারো। ওকে, তবে ডিআরডিএ তে কোন ধরনের পোস্ট বেরোয়, সায়েন্টিস্ট বি থেকে শুরু করে সায়েন্টিস্ট সি ডি এ ধরনের পোস্ট বেরোয়, বিশেষ করে এটা এমএসসি আর এমএসসির পরে যে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকে তার বেসিসে এই ক্যাটাগরাইজ করা হয় ওটা। এবং মেনলি ডিআরডিও তে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিল একটু বেশি থাকে, তবে ফিজিক্স অনার্স সাথে খুব ভালো, ফিজিক্স অনার্স এবং এমএসসি ইন ফিজিক্সেরও বেশ সুযোগ আছে ওখানে। অরণি প্রশ্নের আমার মনে হয় পার্সিয়ালি আনসার হয়ে গেছে। অরণি, কি তোমার আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে? অরণি, তোমার মাইক্রোফোনটি অন করে কথা বলো। হ্যাঁ, বলছি যে মানে তো কোন কোন এতে ভ্যাকেন্সি কখন আসছে, মানে ডিআরডিও তে বা ইসরোতে বা কোন মানে ভ্যাকেন্সি অনুযায়ী তো তারা না, সেটা কি করে বুঝবো যে কখন ভ্যাকেন্সি আছে তাদের? মেনলি এইগুলো যে এক্সাম গুলো নাই সেগুলো মেনলি তোমার গেট বেসিসে নাই, ঠিক আছে? গেটের যে এক্সামটা থাকে, তাহলে এমএসসির পরে তোমরা গেট এক্সামটা দেবে এবং ওই টাইম ইন্টারভ্যালে আগে 3 মাস এবং পরের 3 মাস বেসিসে তোমরা ওদের ওয়েবসাইট, যে আমাদের ডিফেন্স হোক, ইসরো হোক বা বার্ক হোক, এদের ওয়েবসাইট গুলো চেক করবে এবং এরা গেটের স্কোরের ভিত্তিতেই মেনলি এরা মেরিট লিস্টটা তৈরি করে এবং ইন্টারভিউতে ডাকে। এবং এদের যেমন বার্কের একটা ইন্ডিভিজুয়াল এক্সাম হয়, ঠিক আছে? তো এইগুলো তোমরা ফলো আপ করতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ। অরণি, আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে? না না, এটুকু। ঠিক, থ্যাংক ইউ ডক্টর সামন্ত। আমি আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি কোনো স্টুডেন্ট ফরেনসিক সায়েন্স বা এই ফিল্ডে ইন্টারেস্টেড বিএসসি সময় থেকেই হয়, তাহলে তার জন্য কি স্পেসিফিক কোনো পাথওয়ে আছে যেভাবে সে অ্যাপ্রোচ করতে পারে? অ্যাকচুয়ালি ফরেনসিক সায়েন্স ফিল্ডটাই হচ্ছে একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি ফিল্ড। এখানে ফরেনসিক ফিজিক্স, ফরেনসিক কেমিস্ট্রি, ফরেনসিক বায়োলজি, ফরেনসিক সোশিওলজি, মানে সাইকোলজি, এই ধরনের অনেকগুলো সাবজেক্টকে এক জায়গায় মিক্স করে পড়ানো হয়। তো ম্যাকাউটে হচ্ছে বিএসসি ইন ফরেনসিক সায়েন্স, এমএসসি ইন ফরেনসিক সায়েন্স পড়ানো হয় এবং বিএসসি ইন ফরেনসিক সায়েন্সের জন্য এলিজিবিলিটি হচ্ছে 10+2 সায়েন্স, আর এমএসসি ইন ফরেনসিক সায়েন্সের জন্য এনি গ্র্যাজুয়েশন। এবার সেটা বিএসসি ইন ফিজিক্স হতে পারে, বিএসসি ইন বায়োলজি, জুলজি অর ইন কম্পিউটার, হোয়াট এভার দে ক্যান পার্সু দ্য এমএসসি ইন ফরেনসিক সায়েন্স। তবে ফিজিক্সের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় অপরচুনিটি, কারণ তারা এমএসসি ইন ফরেনসিক সায়েন্সটা করলে যদি তাদের আবার এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা জানা থাকে, তাহলে তারা সাইবার ফরেনসিক বা ডিজিটাল ফরেনসিক্সের উপরে স্পেশালাইজেশনটা করতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা যদি ব্যালিস্টিক্স এর উপরেও কাজ করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ফরেনসিক ব্যালিস্টিক্স এর উপর কাজ করে যে স্টেট এবং সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি গুলো আছে এবং ডিফেন্সেও, এবং এগুলোতে তারা অ্যাজ এ কি বলে ল্যাবরেটরি গুলোতে অ্যাজ এ রিসার্চার হিসাবে এবং ডাইরেক্টর, বিভিন্ন ধরনের পোস্ট গুলো বেরোয়, সেটা প্রাইভেটেও বেরোয় এবং গভর্নমেন্টে বেরোয়, সেগুলোতেও তারা অপরচুনিটি পাবে চাকরি করার। ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর সামন্ত। সৌরভ, স্যার, মানে আপনি যেটা মানে আপনার পিএইচডি সাবজেক্ট যেটা বললেন, আর আপনি এখন যে ফরেনসিক ফিল্ডে আছেন, মানে ওটার মধ্যে কিরকম মানে আপনার মানে পড়াশোনা কিরকম কাজে লাগে বা যোগসূত্রটা? যেমন ধরো নর্মাল সায়েন্স আর ফরেনসিক সায়েন্সের মধ্যে ডিফারেন্সটা এটাই, নর্মাল সায়েন্সে আমরা কি করি, কোন একটা কিছু অবজার্ভ, কোন একটা এক্সপেরিমেন্ট করি, তারপর তার অবজার্ভ করি, রেজাল্টটা পাই এবং তার আউটকাম বেসিসে আমরা একটা থিওরি খাড়া করি। সেটাই আমাদের যেমন ধরো কি বলে নিউটনের 3টে ল যেভাবে বেরিয়েছে, সেই রকম ফরেনসিক সায়েন্সের ক্ষেত্রেও হচ্ছে সায়েন্টিফিক মেথড বা এক্সপার্টাইজ বা ইনভেস্টিগেশন করা হয় চিন অফ অকারেন্সে। সেইটাকে এবার রিপোর্টটা আর তখন পাবলিশ করা হয়নি, সেই রিপোর্টটা দেওয়া হয় কোর্টে বা কি বলে কোর্ট অফ ল এর কাছে। সেখানে ক্রিমিনাল হতে পারে, সিভিল হতে পারে। তারপরে সেই তাহলে মানে ইনভেস্টিগেশনটা হচ্ছে বেসিক সায়েন্স থেকেই আসে এবং রিপোর্টটা পেশ করায় কোর্ট বলে, তার বেসিসে কাউকে হয়তো কারো জেল হয়, কেউ নিরপরাধ ঘোষণা করা হয়, কিন্তু থিমটা হচ্ছে কমন সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশন করে
ইনভেস্টিগেশন। যেমন একটা এক্সাম্পল তোমাকে আমি বলে রাখি, যেমন ধরো কোথাও একটা ব্লাস্ট হয়েছে, সো ব্লাস্ট হয়ে সেখান থেকে সেই জায়গায় থেকে তুমি যে এভিডেন্স কালেক্ট করলে, সেই কালেক্ট করে তুমি সেটাকে এবার ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হলো, তারপরে সে ইনভেস্টিগেশন করে দেখা গেল সেটা টিএনটি ছিল, বা সেটা নর্মাল আমাদের আইডি ছিল, বা আমাদের কি বলে যে পটকা গুলো থাকে সেগুলো ছিল, না কি ছিল, মানে এই যে ইনভেস্টিগেশন সেটা ল্যাবরেটরিতে করা হয়, এবং তার বেসিসে আমাদের মানে কোর্ট সেই ডেটার উপর বেস করে একজনকে সেন্টেন্স দেয় যে অপরাধী কি অপরাধী নয়। ঠিক আছে, তো বেসিক সায়েন্সটা একই। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, আরেকজনের প্রশ্ন ছিল সাবজেক্টটার উপরে আরেকটু ইলাবোরেশন কিছু দিলে ভালো হয়, তবে আমার মনে হয় সেই প্রশ্নের উত্তরটা অলরেডি হয়ে গেছে। যদি তার আর কিছু প্রশ্ন থাকে এই সংক্রান্ত, তাকে রিকোয়েস্ট করব মাইক্রোফোন অন করে জিজ্ঞেস করতে কুইকলি। হ্যালো স্যার, আমি বলছিলাম যে ওই বিএসসির পরে যদি ওই সাবজেক্ট, তোমার নামটা আগে বলো একটু, তোমার নাম বলো আগে। আচ্ছা, আমি অঙ্কিতা কর, উলুবেড়িয়া কলেজ থেকেই বলছি। বলো। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম ওই বিএসসির পরে যে আপনি বলছিলেন এমএসসি করতে গেলে যে কোনো মানে গ্রাজুয়েশনের ডিগ্রি থাকলেই হবে, তো সেখানে মানে নাম্বারের পার্সেন্টেজ তো আছে নাকি? না না, এখানে হচ্ছে ম্যাকআউট যেটা করছে, এটা একমাত্র পুরো ইস্টার্ন রিজিয়নে ম্যাকআউটেই শুধুমাত্র এটা পড়ানো হয়। আর এছাড়াও হচ্ছে মানে আমাদের নর্থ ইন্ডিয়াতেও কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়। তো ম্যাকআউটের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যে এখানে কমন এন্ট্রান্স টেস্ট বলে একটি পরীক্ষা হয়, যেটা ইউনিভার্সিটি এক্সাম, সেই ইউনিভার্সিটি এক্সাম দিয়ে তোমাদের ভর্তি করানো হয়। মেরিট একটা নাই, ওই পরীক্ষাটাই তোমার রিজনিং, নর্মাল ম্যাথ এবং বেসিক সায়েন্সের কিছু প্রশ্ন আছে। ওকে, ওখানে কি কি মানে সাবজেক্টের উপর বেস করে কোশ্চেন গুলো পাবো আমরা যদি পরীক্ষাটা দিই আর কি? ম্যাকআউটের কেবল ওয়েবসাইটে গিয়ে তুমি সিলেবাসটা পেয়ে যাবে, মেইনলি বেসিকের উপরে কোশ্চেন। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, এবং সিট ক্যাপাসিটি এখানে মোটামুটি যে আছে তাতে চেষ্টা করা হয় মোটামুটি সবাই অ্যাডমিশন, মানে 90-র কাছাকাছি এমএসসি তে সিট ক্যাপাসিটি, এবং রেগুলার মোডে আমাদের ক্লাস করে প্রায় এমএসসি তে পার ইয়ারে 70। তো এবার অনেক বাইরের স্টুডেন্টরাও আসে, ভর্তি হয়, বিশেষ করে সাউথ ইন্ডিয়ান অনেক ভর্তি হয় এবং নর্থ ইস্টের লোকজন অনেক ভর্তি হয়। তো সেই জন্য এটা অল ইন্ডিয়া ওপেন আছে বলে তোমরা চেষ্টা করো আর্লি এটাকে ফর্ম ফিল আপ করে এন্ট্রান্সটা দিয়ে কোয়ালিফাই করে ভর্তি হও। যদি তোমরা এই ফরেনসিক সায়েন্স, এমএসসি ইন ফরেনসিক সায়েন্সে বিশেষ করে স্পেশালাইজেশন যদি কিছু নিয়ে বেরোতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে, এবং পিএইচডি ফরেনে পিএইচডি করলে এটা আলাদা একটা ডিমান্ড আছে, মানে ফরেনসিক ফিজিক্সের উপরে বিদেশে পিএইচডি বিশাল সুযোগ আছে। মানে আমাদের ইন্ডিয়াতে এটা এখন অতটা ডেভেলপ হয়নি, কিন্তু ফরেনে এটা খুব ডেভেলপ। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, so let me take the last question for this session. Forensic degree achieve করার পরে আর কি কি জব অপরচুনিটিস থাকতে পারে? I mean এটা কি স্ট্রিমলাইনড একটা ফিল্ড নাকি আরো ফার্দার কিছু অ্যাভিনিউজ ওপেনড হয়? এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটার ডিপেন্ড করছে যে তুমি কি স্পেশালাইজেশন নিচ্ছো। এমএসসি করার পরে জেনারেলি আমাদের যে সেন্ট্রাল এবং স্টেট ফরেন্সিক যে ল্যাবরেটরি গুলো আছে, যেমন আমাদের এসএফএসএল আছে বেলগাছিয়াতে এবং সিএফএসএল আছে পার্ক সার্কাসে, সেই সেন্ট্রাল এবং ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি ইন্টার্নশিপের জন্য আমরা সুযোগ করে দিই। সেই ইন্টার্নশিপের পর এবং ওরা যে কোনো প্রাইভেট এজেন্সি, ডিটেকটিভ এজেন্সি এবং প্রাইভেট ল্যাব গুলোতে ওরা কাজ করতে পারে, এবং যারা বিশেষ করে যারা বায়োলজির উপরে স্পেশালাইজেশন করবে হচ্ছে বিভিন্ন প্রাইভেট হসপিটালস এটসেট্রা গুলোতে, পোস্টমর্টম, অটোপসি এটসেট্রা গুলোতে, প্যাথোলজি গুলোতে এরা কাজ করতে পারে। তারপরে ডিফেন্সে, বিশেষ করে পুলিশ এবং ডিফেন্সে বিশাল সুযোগ থাকে, এদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হয় যারা ফরেনসিক সায়েন্সে আসে। তো আজ থেকে এটা নতুন সাবজেক্ট, জাস্ট ম্যাকআউট খুলেছে, আস্তে আস্তে সব অপরচুনিটি গুলো এদের কাছে খুলে যাবে। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর সামন্ত, থ্যাংক ইউ। আইটি এবং ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে আরো বিশেষ করে সাইবার ফরেনসিক, ডিজিটাল ফরেনসিক এর খুব ডিমান্ড। ওকে,
কারণ ব্যাংকিং সেক্টরের ক্ষেত্রে বিশেষ মানে এখন ছেলেপুলেদের প্রচন্ড ডিমান্ড ফর ডিজিটাল ফরেন্সিক এবং সাইবার ফরেন্সিক যদি স্পেশালাইজ করে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর সামন্ত, আপনার বিজি শিডিউলে আপনি সময় বের করে আমাদের সাথে কানেক্ট করলেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স উলুবেরিয়া কলেজ এবং আমাদের সমস্ত স্টুডেন্টসদের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Okay, so with this, let us move to our third session, and we start the session with Dr. Subhajit Sarkar. I kindly request Dr. Subhajit Sarkar to kindly step forward. He is the postdoctoral fellow, Ben-Gurion University of Negev, Israel. Yes, Subhajit. দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ শুভজিৎ দা, একদম একদম আসুন। আচ্ছা, এবার আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য, কিছু বলার জন্য। তো আমি জাস্ট একটু ইন্টারাপ্ট করছি, শুভজিৎ ভিডিওটা অন করো প্লিজ। ভিডিও অন করা? ভিডিও অন আছে। ওকে 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 নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমি চেষ্টা করব কিছু বলার। আমি কোনো প্রিপারেশন নিয়ে আসিনি আজকে। তো আমি ফার্স্টে বলি আমার জার্নিটা। তো আমি উলুবেরিয়া কলেজে বিএসসি করতে ঢুকি 2005-এ, আর 2008-এ আমি বিএসসি পাস করি। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিইনি, আমি মেডিকেল জয়েন্ট দিয়েছিলাম, সেখানে পাইনি। আমি অত ইন্টেলিজেন্ট ছাত্র ছিলাম না তখন। তারপর তার মানে আমার শুধু ফিজিক্সই ভালো লাগতো, তাই আমি ফিজিক্সই করতে এসেছিলাম। ফিজিক্স অনার্সের লাস্ট ইয়ারে গিয়ে আমি আইআইটি জ্যাম এন্ট্রান্স দিই, তো সেখানে একটা র্যাঙ্ক করি, যাতে করে আমি প্রথম সারির 3টে আইআইটিতে চান্স পেয়েছিলাম। কিন্তু বিএসসি চলাকালীন ফার্স্ট ইয়ারে তখন আমাদের একটা ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা ছিল, যেটা ছিল শুধু জেনারেল, আর সেকেন্ড ইয়ারে ছিল অনার্স। লাইক 2+1 ছিল অনার্সে, আর 1+1+1 ছিল জেনারেলে। তো সেখানে ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষার আগের দিন আমার বাবা মারা যায়। তো তাই আমি যখন আইআইটি জ্যামে চান্স পাই, তখন আমার কাছে আইআইটি কানপুর, বোম্বে আর খড়গপুর 3টে অপশন ছিল। তা আমি খড়গপুরকেই চুজ করি। এবার খড়গপুর আইআইটিতে ঢোকার পর আর কোনো জায়গায় আমি এক্সপ্লোর করিনি। লাইক আদার স্পিকার্স, তারা অনেক এক্সপ্লোর করেছেন, আমি কোনো এক্সপ্লোর করিনি। কারণ ওখানে আমাদের 30 জন ছাত্র ছিল, 30 জন ছাত্রছাত্রীর 30 জনই রিসার্চ ওরিয়েন্টেড, মানে ওটাই আমাদের সকলের ছিল। এবং তাদের মধ্যে 28 জন এখনো রিসার্চ করছে। তো সেই জন্য আমার আলাদা কোনো এক্সপ্লোরেশন ছিল না। তারপর আমি সিএসআইআর নেট পাস করি, জেআরএফ, সিএসআইআর নেট জেআরএফ পাস করার পর আবারও সেই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই থাকতে হবে, কারণ বাবা নেই, মাকে দেখতে হতো। তো আমি সেই জন্য এসএন বোস সেন্টারে জয়েন করি। এসএন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেসে আমি পিএইচডি করেছি থিওরিটিক্যাল কনডেন্স ম্যাটার ফিজিক্সের ওপর। আর সেই পিএইচডিটি করতে আমার কিন্তু একটু সময় লেগে গেছিল, 6 বছর। তো আমি যারা পিএইচডি করতে ঢুকবে তাদেরকে বলবো যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করা যায়। আর তারপর আমি আইইউপি ভুবনেশ্বরে ছিলাম, কারণ সিইউতে থিসিস সাবমিট করলে 1 বছর পর ডিগ্রি পাওয়া যায়, 1 বছরের বেশি পরে ডিগ্রি পাওয়া যায়। তো সেই অবস্থায় বিদেশে পোস্টডক পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট, ওরা ডিগ্রি সার্টিফিকেট চায়। তো আমি আইইউপি ভুবনেশ্বরে পিএইচডি করতে, এই পোস্টডক করতে ঢুকি। আইইউপি ভুবনেশ্বরে পোস্টডক চলাকালীন আমি আমার পিএইচডি ডিফেন্স দিই। পিএইচডি ডিফেন্স হয়ে যাওয়ার পর ডিগ্রি হাতে পেতে আমি আবার বিদেশে অ্যাপ্লাই করা আরম্ভ করি। 2018 সালে আমি বিদেশে ইসরায়েলের বেন-গুরিয়ন ইউনিভার্সিটি অফ দি নেগেভে চান্স পাই। তখন থেকে আমি এখানেই রয়েছি। আর আমার পিএইচডির টপিক ছিল ম্যাগনেটিজম, কিন্তু এখন সেটা ইভলভ করে গিয়ে আমি এখন একটু কোয়ান্টাম ফিজিক্সেরই একটু অন্যরকম দিক, যেটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার বলে যে একটি হাইপ রয়েছে, সেই ডিরেকশনে চলে গেছে। তো আমি সেই বিষয়ের উপর গবেষণা করি। এইটুকুই বলবো আমার জার্নি। এরপর প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন উত্তর দেওয়াটা বোধহয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার জার্নিকে বারবার, আমার মনোটোনাস জার্নি, হ্যাঁ, আমি কোনোদিকে এক্সপ্লোর করিনি, তো সেই জন্য প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে। অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেকে খুব কানেক্ট করতে পারছি এই জার্নিটার সাথে, কারণ জার্নির বিভিন্ন স্টেপ গুলো আমার জার্নির সাথেও খুব কানেক্টেড। যাই হোক, সৌরভ হাত তুলেছে। সৌরভকে বলবো প্রশ্ন করতে। মাইক্রোফোন অন করুন। সৌরভ। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ,
স্যার আপনি আইআইটি থেকে এমএসসি করেছেন, মানে আফটার মানে তারপরে যদি আইআইটি তে যদি আপনি পিএইচডি করতে চাইতেন তখন কি করতে হতো আপনাকে? ওকে, আমি তো নেট সিএসআইআর নেট পেয়েছিলাম, তো আইআইটি তে পিএইচডি আমি চাইলেই করতে পারতাম, কিন্তু আমি করিনি, সেটা ফাইন্যান্সিয়াল রিজনস, সেটা না মানে বলাই স্যার ভালো। কারোর যদি হ্যাঁ, মানে ইন্টিগ্রেটেড কোর্স ছাড়াও মানে নরমাল এমএসসি পেলেও তারপর কি পিএইচডি কন্টিনিউ করা যায় হ্যাঁ সিএসআর নেট ক্র্যাক করলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে, থ্যাংক ইভেন ইউ। ওদের নিজস্ব পরীক্ষাও আছে, সবকটা আইআইটির পিএইচডি এন্ট্রান্সের একটা নিজস্ব পরীক্ষা থাকার কথা, আমাদের সময় ছিল। আর গেট দিয়েও পিএইচডি করতে ঢোকা যায়, নেট দিয়েও পিএইচডি করতে ঢোকা যায় আইআইটি গুলো। সো মাচ স্যার। ওকে, জয়ন্তকে বলবো মাইক্রোফোনটি অন করে প্রশ্ন করতে। জয়ন্ত শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জয়ন্ত জানা? সরি, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, আমি জাস্ট একটু অ্যাড করি। জয়ন্ত অ্যাকচুয়ালি এখন আইআইটি তে আমার এক্স স্টুডেন্ট, এখন ও মাদ্রাস আইআইটি তে পিএইচডি করছে। তো জয়ন্ত, তুমি একটু ভিডিও অন করে মুখটা দেখাও, ভালো লাগবে সবারই। ও অনেকগুলো টিপস দিয়েছে স্টুডেন্টসদের জন্য, আমার মনে হয় না ওটা জাস্ট কোয়েশ্চেন, ও আরো অনেক ইনফরমেশন দিয়েছে ফর স্টুডেন্টস। তো জয়ন্ত, তুমি একটু ভিডিও অন করে একটু কথা বলো, সে হ্যালো, আমরা দেখি একটু তোমায়। খুব ভালো লাগলো তুমি এসছো। দেখাও। হ্যাঁ ম্যাডাম, ওকে, কেমন আছেন? খুব ভালো লাগছে। হ্যালো ম্যাডাম, ঠিকঠাক? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সবাই শুনতে পাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। শুভজিৎকে কিছু কথা বলতে পারো, আর শুভজিতের মানে অন্যান্য স্টুডেন্টরাও প্রশ্ন করতে পারো। ঠিক আছে। ওকে ওকে জয়ন্ত, হ্যাঁ, তুমি কি বলতে চাইছিলে বলতে পারো। শুভজিৎ আছো, সঙ্গে থাকো। ওকে। আসলে আমি মিস আউট করে গেছি, কেউ কিছু কোশ্চেন করেছিলেন, মানে আমি বোধহয় নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে একটু। স্টুডেন্টরা কিছু বলো কিঙ্কর, স্টুডেন্টদের থেকে কোনো প্রশ্ন নেই নাকি? শুভজিৎ এত ভালো বলেছে, আর কোনো প্রশ্ন করার নেই কারোর? হ্যালো, সব যে হ্যাঁ, আমি একটু প্রশ্ন করতে পারছি? একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য, সরি। হ্যাঁ, পৌনম। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি একটু প্রশ্ন করতে পারছি? আচ্ছা শুভজিৎ বাবু, মানে আপনি তো এখন ইসরায়েলে আছেন, তো ওখানেই বা যারা বিদেশে পোস্ট ডক্টরেট করতে যায় তাদের অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, দেশে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে ফিরে আসতে চায়, এটা একটা কমন ট্রেন্ড অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু যদি কেউ ওখানেই সেটেল হতে চায়, ধরুন আপনি এখন ইসরায়েলে আছেন, আপনি ওখানেই সেটেল হতে চাইছেন, বা যারা আরো ইউএস বা ইউএসএ যে কোনো জায়গাতে যারা পোস্ট ডক্টরেট করতে যায়, যদি সেখানেই সেটেল হতে চায়, তাহলে সেই অপরচুনিটিস গুলো কিরকম থাকে, মানে কতটা থাকে? আমি ইসরায়েলেরটা বলতে পারি, এখানে জিরো অপরচুনিটিস, এটা এদের গভর্নমেন্টের পলিসি, ঠিক আছে। আর বাকি ইউরোপে, ইউএসএ তে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে যারা সেটেলড হওয়ার চেষ্টা করছে বা করেছে, সেটেলড হয়েছে। তবে ইসরায়েলে অপরচুনিটি জিরো, কারণ এটা এদের গভর্নমেন্ট পলিসি। এরা খুব রেয়ার কেসে বাইরের লোককে ওয়ার্ক ভিসা দেয়, বিশেষত এরকম হাই প্রোফাইল লাইক প্রফেসরের জবে, সেটা। তবে হ্যাঁ, এটা একটা জিনিস আছে যে ইসরায়েলে মাস্টার্স ডিগ্রি করার খুব অপরচুনিটি ইদানিং বেড়েছে। ইসরায়েলে 5টি ইউনিভার্সিটি আছে, ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট হচ্ছে সব থেকে ভালো, তারপর হচ্ছে টেকনিয়ন, তারপর হচ্ছে তেলাভিভ ইউনিভার্সিটি, তারপর হচ্ছে হিব্রু ইউনিভার্সিটি অফ জেরুজালেম, আর বেন-গুরিয়ন ইউনিভার্সিটি অফ দি নেগেভ। এই 5টি ইউনিভার্সিটি মোরলেস 2 ঘন্টার ট্রেন জার্নির মধ্যে পড়ে। এরা কিন্তু এখন বিএসসির পর মাস্টার্স স্টুডেন্টও নেয়। এবার আমি জানি না এখন সিইউতে ফিজিক্স অনার্স করার সময় থিসিস অপরচুনিটি কতটা, এরা একটু থিসিস থাকলে প্রেফার করে। এটা যেমন মাস্টার্স থিসিস হয়, সেরকম বিএসসি থিসিস থাকলে একটা প্রেফার করে। প্রজেক্ট যদি থাকে তাহলে হ্যাঁ, প্রজেক্ট যদি থাকে, মাস্টার্স অপরচুনিটিটা এরকম। আর পিএইচডির জন্য জিআরইর এরকম স্টাফ রিকোয়ারমেন্ট নেই ইসরায়েলে, কারণ ইসরায়েল খুব নেগোশিয়েবল। তো জিআরই টাফ রিকোয়ারমেন্ট নেই, যেটা ইউএসএ তে আছে।
বা ইংল্যান্ডে পাওয়া যেতে পারে। সেই জন্য পিএইচডির জন্য লোকে চেষ্টা করতে পারে। আর ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট গুলো খুবই খুবই পরিষ্কার, সেখানে পরিষ্কার করে লেখা আছে সব জিনিস। আমি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করি, একটা কথা অ্যাড করি। হ্যাঁ ম্যাডাম, ওকে, আমি জাস্ট আমার প্রেজেন্ট স্টুডেন্টসদের জন্য বলছি, এটা জাস্ট আমার একটা শেয়ার বলতে পারো, যে 2008 সালে শুভজিৎ পাশ করেছে বিএসসি। তো ও তখন জ্যাম পাশ করে, জ্যামে ভালো র্যাঙ্ক করে আইআইটিতে যখন চান্স পেল, তখন আমরা এত খুশি হয়েছিলাম যে উলুবেরিয়া কলেজ থেকেও মানে জ্যামে ভালো রেজাল্ট করা যায় এবং আইআইটির মতো জায়গায় চান্স পাওয়া যায় এমএসসি করতে। এটা আমরাও যেমন খুব ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলাম এবং খুব ভালো লেগেছিল। তো আমি আমার প্রেজেন্ট স্টুডেন্টদেরকে বলবো যে এই শুভজিৎ কিন্তু মানে আমি তো 2005-এ জয়েন করেছি, শুভজিৎ আমার ফার্স্ট ব্যাচ। তো ও উলুবেড়িয়া কলেজ থেকেও আইআইটিতে জাস্ট মানে এমএসসি করা যায়, জ্যাম পাস করা যায়, নানান রকমের আরো কম্পিটিটিভ এক্সামও পাস করা যায়। কাজেই এমন নয় যে উলুবেড়িয়া কলেজ থেকে পড়ে কিছুই করা যায় না, সেরকম কিন্তু নয়। তো সেটা কলেজে আমি বেনিফিটেড হয়েছিলাম, কারণ অনেকটা ফ্রি টাইম পেতাম চিন্তা ভাবনা করার জন্য, নানান রকম দিকে পড়াশুনো করার জন্য অনেকটা ফ্রি টাইম পেতাম। আইআইটি জ্যাম যখন দিয়েছিলাম, প্রশ্নের ধরন ছিল ইউনিভার্সিটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তো সেইটা উলবেড়িয়া কলেজে আমি অ্যাকচুয়ালি বেনিফিটেড হয়েছিলাম। আমি এলপি ম্যাডামের কাছে গিয়ে স্পেসিফিক্যালি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের, মানে ওনার ক্লাস আওয়ারের বাইরে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের জিনিসগুলো জেনে আসতাম, পার্টিকেল ফিজিক্সের জিনিসগুলো জেনে আসতাম। সেইগুলো আমার পরে খুব কাজে লেগেছিল। ওখানকার প্রশ্নগুলো খুব ট্রিকি থাকতো তখন, মানে এখনো তাই হয়তো। থ্যাংক ইউ। এবং আমাদের আমি আর জাস্ট সরি কিঙ্কর, আর জাস্ট আরেকটা কথা আমি এখানে জাস্ট অ্যাড করছি। আজকে এমন একটা দিন আমার খুব ভালো লাগছে আজকে তোমাদের সবার সঙ্গে মিট করে, সেটা হলো গুগল ডুডল আজকে এসএন বোসের ট্রিবিউট করেছে, মানে পে করে করেছে এসএন বোসকে নিয়ে। তো সেটা খুব ভালো লাগলো। আমি সকালবেলা উঠে গুগল ডুডলটা দেখে আনলাম, যাক মানে হোমেজ করেছে আর কি। তো সেই এসএন বোসে কোয়ান্টাম মেকানিক্স তো সবাই জানো, তো কোয়ান্টাম মেকানিক্স কাজ করেছে শুভজিৎ। এবং যাই হোক, তোমাদের আমার যেটা মনে হয়, আর কিছু যদি কোনো কোশ্চেন এই মুহূর্তে না থাকে কোশ্চেন দুটো আছে, ওকে শিওর শিওর। আমরা দুটো প্রশ্ন একটু নিয়ে নিই। হ্যাঁ, নীলাভ আমাদের প্রাক্তন ছাত্র। বলো নীলাভ। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যাঁ বলছি স্যার, আপনার যে মানে ফিল্ডটা বললেন, মানে থিওরিটিক্যাল কন্ডেন্স ম্যাটার, আমার মানে কোশ্চেন হচ্ছে মানে ইন্ডিয়ায় মানে এই থিওরিটিক্যাল সায়েন্স আর এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের উপর মানে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সলি মানে কিছু কাজ হচ্ছে নাকি, মানে কোনোটা মানে বেশি ইনভেস্ট হচ্ছে রিসার্চের উপর, এরকম কিছু? মানে থিওরিটিক্যাল সায়েন্সের উপরই বেশি ইনভেস্ট হয় বা এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডেন্স ম্যাটারের উপর কম, বা এইরকম জানতে চাইছি আমি। ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারটা তো আমি অবগত নই, তবে ইন্ডিয়াতে ভালো এক্সপেরিমেন্ট হয় এটুকু আমি বলতে পারি। জেএনসিএস আর আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর ভালো এক্সপেরিমেন্ট করে। সিআইএফআর। আচ্ছা, ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারটা একটু প্রবলেম, মানে আমি ওটা বিষয়ে অবগত নই আর কি। যদি ডক্টর সরকার একটু অ্যালাউ করেন, আমি একটা কমেন্ট শুধু এই প্রসঙ্গে করতে চাই, যে নীলাভ, আমার মতে সবার আগে যেটা প্রয়োজন, তোমার নিজের ইন্টারেস্টটা আইডেন্টিফাই করা। থিওরি এবং এক্সপেরিমেন্টে কোথায় তোমার ইন্টারেস্ট, একাডেমিক ফিল্ডসে কোথায় তোমার ইন্টারেস্ট, সেটা আইডেন্টিফাই করা আগে প্রয়োজন। ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অর এনি আদার অর্গানাইজেশন, সেটা পরের ইস্যু। নিজের ফিল্ড ইন্টারেস্ট অফ ফিল্ড, নিজের ইন্টারেস্টটা আগে আইডেন্টিফাই করা ভীষণ প্রয়োজন। সো এই ব্যাপারে আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই, থিওরি আর এক্সপেরিমেন্টকে আলাদা করার কোনো মানে নেই। একটা এক্সপেরিমেন্ট উইদাউট প্রপার থিওরিটিক্যাল জাস্টিফিকেশন
একদমই দাঁড়ায় না। একটা থিওরি উইদাউট প্রপার নাম্বারস ফ্রম এক্সপেরিমেন্ট একদমই দাঁড়ায় না। থিওরি হচ্ছে আমাদের মনে ঘটে বা কম্পিউটারে ঘটে, এক্সপেরিমেন্টটা রিয়েল লাইফে ঘটে, ল্যাবের যদিও ল্যাব কন্ডিশনে ঘটে। তো এদেরকে আলাদা করার কোনো মানে নেই, একটা আর একটার পরিপূরক। যদি শুধুই আমি এক্সপেরিমেন্ট জানি তাহলে আমাকে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ট্রায়াল অ্যান্ড এরর করতে হবে। যদি আমি থিওরির ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানি তাহলে আমি জানি স্পেসিফিক্যালি কোনটা অ্যালাউড আর কোনটা অ্যালাউড নয়। অলমোস্ট মানে আইডিয়াল কন্ডিশনে হলেও আমি খানিকটা জানি যে কোনটা অ্যালাউড আর কোনটা অ্যালাউড নয়। সেই জন্য যদি কেউ রিসার্চ করতে চায় তার ইউনিডিরেকশনাল হয়ে লাভ নেই, এক্সপেরিমেন্টের দিকটা বজায় রেখেই রিসার্চ করা উচিত যদি থিওরি করতে চায়। আর যদি এক্সপেরিমেন্ট করতে চায় তাহলে তার থিওরির দিকটা মাথায় রেখে এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত। এইবারে এখানে আমার একটা গল্প আমি শেয়ার করতে চাই। 2018 সালে আমি এসএন বোস সেন্টারে একটা কনফারেন্সে গেছিলাম। আমি তখন আইওপিতে অলরেডি পোস্টডক করি। সেখানে আমি উলফগ্যাং কেটারলির সঙ্গে, উলফগ্যাং কেটারলি হচ্ছে নোবেল লরিয়েট বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেশনের জন্য উনি নোবেল পেয়েছিলেন। ওনার সঙ্গে একটা গোটা দিন কাটানোর সুযোগ পাই, এবং গোটা দিন মানে লিটারালি গোটা দিন, সকাল থেকে সন্ধে অবধি আমি ওনার সাথে ছিলাম। নানান ফিজিক্স ডিসকাস হয়েছে। উনি একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট হয়ে ওনার টক শুরু করেন হ্যামিল্টনিয়ান দিয়ে, যেটা অদ্ভুত রকমের আমার লেগেছিল। আমি খুব কম এক্সপেরিমেন্টালিস্টকে হ্যামিল্টনিয়ান দিয়ে টক শুরু করতে দেখেছি। তো উনি ওইভাবে শুরু করেন। উনি আমায় বারবার বলেছেন যে এক্সপেরিমেন্ট যারা করে তাদের থিওরির ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা প্রচন্ড জরুরি, তেমনি তুমি থিওরি করছো, তুমি কোনোদিনও এক্সপেরিমেন্টকে ফেলে দিও না। ওই গোটা দিনে উনি ওইটাই আমায় ভালো রকম করে কনভিন্স করিয়েছিলেন। তার আগে আমি বসে বসে শুধু অঙ্ক করতাম, কারণ আমি অ্যানালিটিক্যাল থিওরিতে পিএইচডি করেছি। আরো একটা জিনিস উনি বুঝিয়েছিলেন যে তুমি অ্যানালিটিক্যাল থিওরিতে পিএইচডি করেছো, তুমি নিউমেরিক্সে সুইচ করো, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি চিরকাল সবকিছু হাতে করে কষে দেখাতে পারবে না, কম্পিউটারটা আছে সেটার একটা ব্যবহার করো। তো আমি এখন ওই জন্য পুরোপুরি নিউমেরিক্সে সুইচ করে গেছি। মানে অ্যানালিটিক্যাল করতে হয় কিন্তু স্টিল আমি নিউমেরিক্সে সুইচ করেছি। পরিপূর্ণ সহমত, পরিপূর্ণ সহমত, একদমই ঠিক। আচ্ছা পৌনম বলো, তারপরে শুভজিতের কাছে আসছি। হ্যালো স্যার, আমি পৌনম। হ্যালো। হ্যাঁ বলো, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, আমি শোনা যাচ্ছে, বলো। হ্যাঁ স্যার, আমি পৌনম মন্ডল, এই কলেজে পড়ছি সেকেন্ড সেমে। তো আমার দুটো কোশ্চেন আছে। ফার্স্ট কোশ্চেন, যে আপনি যে ফরেনে গেলেন, ওটা কি মানে টোয়েফেল বা আইএলটিএস দিয়ে, না অন্য কোনো উপায় রয়েছে? কি দিয়ে? টোয়েফেল বা আইএলটিএস দিয়ে, নাকি অন্য কোনো উপায়? না, পোস্টডকের জন্য তো ওটা লাগে না, কারণ অলরেডি তুমি পিএইচডি করার সময়তেই পাবলিকেশন করতে হয়, থিসিস লিখতে হয়, সেইগুলোতে মোটামুটি একটা লেভেল অফ ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি বোঝা যায়। সেই জন্য পোস্টডক করতে লাগে না, পিএইচডির সময় লাগে। আচ্ছা। আর স্যার, আমার যেটা আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে আপনি বিএসসি পড়ার সময় মানে বিএসসি আর জ্যামের প্রিপারেশন দুটোতে করে ব্যালেন্স করতেন? আমি জ্যামের প্রিপারেশন নিইনি, সেটাই হচ্ছে আমার বলার। জ্যাম দেবো বলে আলাদা করে কোনো প্রিপারেশন নিইনি। আমি জাস্ট বেসিক্যালি আমি প্রবলেম সলভ করতাম প্রত্যেকটা বইয়ের। যেমন গ্রিফিথের ইলেকট্রোডাইনামিক্সের বইয়ের ম্যাক্সিমাম প্রবলেম আমি সলভ করেছিলাম। তারপর কোয়ান্টাম মেকানিক্সে শিফের বই ছিল, সেই বইটা আমি প্রবলেম সলভ করেছিলাম। তো ওই প্রবলেম সলভের ন্যাকটা আমার ওই জ্যাম পরীক্ষা দিতে গিয়ে কাজে লেগেছিল। আমার কাছে কোনো প্রিসিডেন্স ছিল না, যে আমার কাছে কোনো পরিচিত কেউ ছিল না যে জ্যাম দিয়ে আমাকে গাইড করবে। আমি সেই অর্থে কোনো গাইডেন্স নিইনি। আমি জাস্ট ম্যাডামদের কাছে যেতাম, গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম যে এই প্রবলেমটা এইভাবে সলভ করবো, কিভাবে সলভ করবো। আমার মনে হয় আমি পিপির কাছে গেছিলাম, কারণ পিপি তখন ছিলেন আমাদের সময়। তারপরে ওনার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে এসএন বোসে, কারণ উনি এসএন বোসে রবীন ব্যানার্জির কোলাবোরেটর ছিল। তো ওনার কাছে গিয়েও আমি জিজ্ঞেস করতাম প্রবলেম। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, শুভজিৎ। বলছি স্যার, এই যে এত বড় লং জার্নি আপনি কিভাবে পেছেন আর ফোকাস রাখলেন? আমার মনে হয় না অন্য কোথাও যাই, মানে এত চাপ, এত ওইটাই তো আমি বললাম, আমি পুরো মনোটোনাস ছিলাম না। যেই মাস্টার্স ডিগ্রিতে ঢুকেছি, ওই 30 জনই রিসার্চ করবে, এবং এনভায়রনমেন্টটাও তাই ছিল আইআইটির মধ্যে। কারণ সেকেন্ড ইয়ারে পুরোই এমএসসি থিসিস, অলমোস্ট
মানে আমি যে এক্সপেরিমেন্টটা করতে ঢুকেছিলাম মাস্টার ডিগ্রি সেকেন্ড ইয়ারে, সেটা ছিল নন লিনিয়ার ডাইনামিক্স এর এক্সপেরিমেন্ট। তো আমাকে কয়েকটা যন্ত্র দিয়ে বলা হলো ল্যাব সেট আপ করো। আমি ওই ল্যাব সেট আপ করাটাই ছিল আমার থিসিস। তো সারা যেই কোর্স ওয়ার্কটা শেষ হতো আমার কাছে আর কিছু করার অপশন ছিল না, আমাকে তো ওটাও কমপ্লিট করতে হবে। তাই ওই জন্য পুরো মানে মনোটোনাস হয়ে গেছিল ব্যাপারটা। আর একবার পিএইচডি করতে ঢুকে গেছি আমি, তারপরে তো স্টেপ বাই স্টেপ হবেই। এমনি অ্যাজ সাচ আমার কোনো এরকম ডিফোকাস এখনো আমি ভাবি না। তো মানে একটা ফ্যামিলি প্রেসার থাকে, মানে জব করতে হবে। হ্যাঁ, সেটা একটা ইস্যু। আমার ফ্যামিলিতে সেই প্রেসারটা আমায় দেয়নি। আমার ফ্যামিলির অবস্থা যে খুব ভালো ছিল তখন তা নয়। আমার বাবা মারা যাওয়ার পর মা তো চাকরি করতেন না, তো ওই 7,000 টাকা পেনশনে তখন আমাদের চলতে হতো। তো তারপরেও আইআইটিতে পড়ার খরচাও কম ছিল না, ওই লোন টোন করে পড়েছিলাম আর কি। তো ফ্যামিলি থেকে প্রেসার দেয়নি, সেটা আমার ভাগ্য বলতে পারো। কিন্তু ফ্যামিলি থেকে প্রেসারকে কাটানো যায় বোধহয়, আমি ফেস করিনি, সেই জন্য আমি কিভাবে কাটাবে কোনো টিপস দিতে পারবো না, কিন্তু আমার মনে হয় চেষ্টা করলে কাটানো যেতে পারে। ওকে স্যার। ডিসকাশনে আসা দরকার, বসে ভালো করে আলোচনা করা দরকার। ঠিক, পরিশ্রম, হার্ড ওয়ার্ক। এই হার্ড ওয়ার্কের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই। আমি মাস্টার ডিগ্রি চলাকালীনই টনি লেগেট, যিনি উনিও একজন নোবেল লরিয়েট, তো উনি এসেছিলেন আমাদের খড়গপুরে। তো ওনার ডিগ্রি ছিল অদ্ভুত। ওনার ডিগ্রি হচ্ছে ফিলোসফিতে ব্যাচেলার্স, ফিলোসফি অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্সে ব্যাচেলার্স, ম্যাথমেটিক্সে মাস্টার্স, আর পিএইচডি করেছিলেন, পিএইচডি কাজের উপরই নোবেল পেয়েছিলেন। তো ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি যে নোবেল পেয়েছেন আপনার ক্রাক্স কি? বলছে এবার ক্রাক্স হয় নাকি, এ তো শুধুই হার্ড ওয়ার্ক। আর তুমি যখন কাজ করছো তখন তুমি ভিজুয়ালাইজ করবে, সেটা কেউ এক্সপেক্ট করছে না। কিন্তু তুমি যখন কাজ করছো, কাজটা শুরু করেছো, তুমি কতটা ইন্টারেস্টেড, তার উপর তুমি কতটা অরিজিনাল ভাবতে পারছো, তুমি কতটা মানে বেসিক্যালি এরা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে যদি তুমি ভেবে কোনো জিনিস খাড়া করো, তার মানে তুমি সেখানে কোনো কিছু ইনপুট নাওনি কোনো জায়গা থেকে, তাহলে এটা তোমার অরিজিনাল ভাবনা, তুমি সেইটা কতটা করতে পারছো। এই সেম জিনিসটা আমি ইসরায়েলে এসে আবার একজন নোবেল লরিয়েটের সঙ্গে মিট করেছিলাম, ডানকান হলডেন, যিনি 2016 সালে নোবেল পেয়েছিলেন। তিনিও একই কথা বলেছেন যে হার্ড ওয়ার্ক আর অরিজিনাল থিঙ্কিং এই দুটো বেশি ইম্পর্টেন্ট। চিন্তা করো, সারাক্ষণ বসে বসে ক্যালকুলেশন করা, কোড লেখা, প্রোগ্রামিং লেখা, পেপার লেখা, এর বাইরে বেরিয়ে এসে একটু চিন্তা করো। আর হার্ডওয়ার্ক মানে সারাক্ষণ বসে থেকে করা নয়, হার্ডওয়ার্ক মানে ওই চিন্তা করা আর কাজ করা আর ফল পাওয়া, মানে রেজাল্ট বার করা, এই তিনটের মিশ্রণ, তাকে বলছে হার্ডওয়ার্ক। একদমই ঠিক। আচ্ছা অনিকেত। হ্যাঁ স্যার। অনিকেত, কুইকলি প্রশ্ন করো। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি। বলছি আমার আসলে একটু আলাদা প্রশ্ন ছিল। বলছি আপনি দেশের বাইরে অনেকদিন আছেন, ভালো লাগে আপনার? খারাপ লাগে না, আমার তো ফ্যামিলি এখানে, মা নেই, এই একটি দুঃখ, কিন্তু আদারওয়াইজ ফ্যামিলি এখানে। আর কোভিড এর সময় আমি বাড়ি যেতে পারিনি, কিন্তু সামহাউ ম্যানেজ করেছি। আর আমি যে এনভায়রনমেন্টে আছি বললে বিশ্বাস করবে না, এরা অত্যন্ত লিবারাল একটা এনভায়রনমেন্ট। এখানে তুমি বুঝতেই পারবে না যে ভালো লাগছে না বা কিছু, মানে কেউ কোনোদিনও কৈফিয়ত চাইবে না তুমি কেন অফিসে আসো। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, আমরা আজকে শেষ প্রশ্নের দিকে যাই। একজন প্রশ্ন করেছে, যদিও এটা বোধহয় পার্শিয়ালি কিছুটা আমরা আলোচনা করেছি, ইজ দেয়ার এনি অপরচুনিটি টু ডু ওয়ার্ক অন এনি থিসিস অন দ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ডিউরিং বিএসসি কোর্স? অনলাইন প্ল্যাটফর্মে থিসিস? যে প্রশ্নটি করেছে তার নাম এখানে লেখা নেই, রিকোয়েস্ট করব তাকে সে যদি একটু মাইক্রোফোন অন করে প্রশ্নটি ক্লারিফাই করে। স্যার আমি শ্রেয়সী চাউলে, মানে আপনি যে বললেন না যে ইসরায়েলে ওদের ওখানে মানে প্রেফারেন্স দেয় বিএসসি করার সঙ্গে সঙ্গে থিসিসের উপর মানে কোনো প্রেফারেন্স থাকলে, থিসিসটা আমার মনে হয় তুমি যদি তোমার কলেজের মানে এই কিঙ্কর স্যার বা লীনা ম্যাডাম যদি থিসিস করান সেটা বেস্ট, কারণ ডাইরেক্ট
ইন্টারাকশন হচ্ছে। আদারওয়াইজ তুমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সিইউতে গিয়ে কারোর সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারো। আর অনলাইন থিসিস অ্যাজ সাচ তো হয় না, কারণ এটা তোমার কোর্স ওয়ার্কের বাইরে প্রবাবলি, কারণ সিইউতে বোধহয় কম্পালসারি থিসিসের অপশন নেই। সো থিসিস এমন একজনের সাথে করতে হবে যিনি অলরেডি অ্যাক্টিভ রিসার্চার। তাহলে থিসিসটার উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি টেক্সট বুক প্রবলেম সলভিং এর বাইরে কিছু প্রবলেম নিজে চিন্তা করে সলভ করতে পারো, আর তোমার কিছু স্কিল সেট তৈরি হয়েছে, যেই স্কিল সেটটার উপর বেস করে তুমি মাস্টার্স ডিগ্রিতে এখানে যে থিসিসটা করানো হবে, কারণ এখানে 2 বছরের মাস্টার্স ডিগ্রিতে 80% থিসিসের উপর যায়, তো এখানে থিসিসটা যেটা করানো হবে সেইটা তুমি অ্যাডাপ্ট করতে পারো, সেইটুকু প্রুভ করার জন্য যেরকম লাগবে। সেটা আমার মনে হয় তোমার এলপি ম্যাডাম বা কিঙ্কর স্যার বা আর যারা স্যার আছেন তোমাদের কলেজে তাদের সঙ্গে বসে ডিসকাস করে চেষ্টা করে দেখতে পারো। বাট থিসিসটা ইম্পর্টেন্ট, এইটুকু আমি বলতে পারি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সিলেবাসে যেটা ছিল, যে আগের পুরনো সিলেবাসে একটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক দিত থার্ড ইয়ারে গিয়ে, কিন্তু এখন সেটা দিচ্ছে না। তো আমার মনে হয় এখন অপশন বলতে সামার প্রজেক্ট গুলো আছে, যদি হ্যাঁ, সামার প্রজেক্ট করা যেতে পারে, প্রজেক্টে গিয়ে সে কিছু করতে পারে। কিন্তু সেখানে চান্স পাওয়াটা একটা প্রশ্ন, সবাই তো পাবে না। নিশ্চয়ই, অবশ্যই। আমরা চেষ্টা করবো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বলা। আপনি বললেন যখন ছাত্রছাত্রীদের এত ইন্টারেস্ট আছে, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব বসে আলোচনা করার। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক। সো আই থিঙ্ক সিন্স টাইম ইজ কনস্ট্রেন্ড, আমি ডক্টর শুভজিৎ সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে আজকে কানেক্ট করার জন্য। আপনার সমস্ত কথা আশা করি স্টুডেন্টদের পাথেয় হয়ে থাকবে। আমাদের স্টুডেন্টসদের মধ্যেও অনেকে আছে আইআইটি অ্যাসপিরেন্টস, এবং তারা আশা করি তারা এবং বাকি সবাই খুবই উপকৃত হবে আপনার প্রত্যেকটি কথায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর সরকার। Okay, so with this, let us move to our next speaker, Dr. Parna Roy, who is now associated with SMH Government General Degree College for Women as an assistant professor. Madam, আপনি যদি আমাকে শুনতে পান? Yes. হ্যাঁ, ম্যাডাম। দেখা যাচ্ছে, আমাকে শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওকে, তো সবাইকে প্রথমে গুড আফটারনুন। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর দেবাশিস পাল, IQAC কোঅর্ডিনেটর ডক্টর অদিতি ভট্টাচার্য ম্যাম, ডক্টর লীনা পারিয়া ম্যাম এবং আদার্স যে ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স রয়েছে আমাকে এই অনুষ্ঠানে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। তো লীনা ম্যাম আমার সম্পর্কে অলরেডি বলেছেন এবং আমার খুব ভালো লাগলো যে এতদিন পরে উনি আমাকে এত ভালোভাবে মনে রেখেছেন। আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু হার। তো প্রোগ্রামটার টাইটেল যেহেতু কেরিয়ার অপরচুনিটিস আফটার ফিজিক্স অনার্স, তো আমি বলবো ভেরিয়াস অপরচুনিটিস আর অ্যাভেলেবল ফর ইউ। প্রচুর সুযোগ রয়েছে ফিজিক্স অনার্স করার পর, কিন্তু প্রথমেই যেটা ঠিক করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের লক্ষ্যটা ঠিক করতে হবে যে তোমরা কি করতে চাও। যেমন আমি যখন হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়তাম তখন থেকে মানে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেলে যাওয়ার জন্য সেরকম ইন্টারেস্টেড ছিলাম না, তাই জন্য আমি জয়েন্টও দিইনি। মানে প্রথম থেকে আমি ইন্টারেস্টেড ছিলাম যে আমি ফিজিক্স অনার্সই পড়বো। আর ওই সুভাষিসের মতো আমারও একটা ব্যাপার ছিল যে ওই বাড়ির কাছাকাছি কোনো কলেজে পড়বো যাতে বাড়িতে থেকে পড়াশোনাটা করতে পারি, সেই জন্যই উলুবেড়িয়া কলেজে ভর্তি হওয়া। কিন্তু সত্যি বলতে কি ওখানে ভর্তি হওয়ার পর আমার খুব ভালো লেগেছিল। ওখানকার স্যার ম্যাডামরা প্রচন্ড হেল্পফুল ছিলেন, ওনারা যেভাবে পড়াতেন মানে আমি ভীষণ এনজয় করেছি ওই 3টে বছর। 2010-এ আমি ওখান থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি এবং তারপর আমি যেহেতু মানে প্রথম থেকে আমার ইচ্ছে ছিল যে আমি কলেজে পড়াবো, তো আমার কাছে বিএসসি পর যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাকে এমএসসি করতে হবে এবং আমার ওই বাড়ির কাছাকাছি থাকাটা বা বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করাটা আমার জন্য মানে তখন খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। মানে বাড়ির বাইরে থাকার কথা ভাবতেই পারতাম না। তো সেই জন্য আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বা রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ যেটা সেখানে এমএসসি করি। 2012-তে ওখান থেকে আমি এমএসসি পাস করি এবং ওখানেই আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্সে প্রফেসর পারঙ্গমা সেনের আন্ডারে পিএইচডি জয়েন করি এবং মানে ম্যামের আন্ডারে ভীষণ ভীষণ ভালো রিসার্চ ওয়ার্ক হয়। ম্যাম ভীষণ হেল্পফুল, আমি খুব তাড়াতাড়ি আমার কাজগুলো কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম। কিন্তু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে থিসিস জমা দেওয়ার পর ডিগ্রি পেতে প্রচুর টাইম লাগে।
তো আমার প্রায় 1.5 বছর মতো টাইম লেগেছিল থিসিস জমা দেওয়ার পরে ডিগ্রি পেতে। 2018-তে আমি পিএইচডি ডিগ্রি পাই এবং তারপর 2018-তে আমি শাহ ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে পোস্ট ডক্টরেট জয়েন করি, ওখানে প্রফেসর অভিক বসুর আন্ডারে। তো ওই যখন পিএইচডি করতাম বা পোস্ট ডক করতাম তখন থেকেই পিএসসির এক্সাম গুলো দিতাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এক্সাম, যেহেতু আমার একটাই লক্ষ্য ছিল যে আমি কলেজেই পড়াবো। সুতরাং আর এমএসসির পর যেটা ইম্পর্টেন্ট এক্সাম সবচেয়ে একাডেমিক লাইনে যদি থাকতে চাও সেটা হচ্ছে অবশ্যই নেট। কারণ কলেজের প্রফেসর হতে গেলে তোমাকে যে মানে সিএসসি বলো মানে কলেজ সার্ভিস কমিশন বা পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেটাই দিতে চাই না কেন আমাদের নেটটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি, সুতরাং নেট কোয়ালিফাই থাকতেই হবে। তো আমি 2019-এ পিএসসি পাই এবং 2020-তে শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা কলেজে জয়েন করি অ্যাজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তো যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তোমাকে সাবজেক্টটাকে ভালোবাসতে হবে। যদি সাবজেক্টটাকে ভালোবাসতে পারো তাহলে সাবজেক্টটা থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে। মানে সবাই বলতো যে মানে এই জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করা বা তারপর চাকরি পাওয়া মানে ভীষণ লেন্দি একটা প্রসেস, মানে অনেকটা টাইম লেগে যায়। সেখানে যদি টেকনিক্যাল লাইনে যাওয়া যায় বা অন্য লাইনে সেখানে অনেক তাড়াতাড়ি চাকরি পেয়ে যাওয়ার সুবিধা বা দাঁড়িয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। আর এখানে অনেক আনসার্টেনটিসও রয়েছে মানে, কিন্তু হ্যাঁ তুমি যদি লক্ষ্যটা স্থির করে এগোতে পারো তাহলে আমার বিশ্বাস যে ভালো কিছু হবে। তো আমি এখনো রিসার্চের কাজ করছি এবং ভবিষ্যতেও করার ইচ্ছা আছে। আমি সম্পর্কে আর সেরকম কিছু বলার নেই, তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞাসার থাকে। থ্যাংক ইউ পর্ণা ম্যাডামকে অনেক ধন্যবাদ। স্টুডেন্টসরা অনিকেত তুমি কি কিছু জিজ্ঞাসা করবে? তোমার হ্যান্ড রেজ করা আছে। না স্যার আগেরবারই। আচ্ছা তাহলে আবার হ্যান্ড ডাউন করে দাও। পৌনম, পৌনম, পৌনমের বোধহয় কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে। এনিওয়েজ শুভজিৎ। ম্যাডাম শুভজিৎ তোমার অডিওটা ক্লিয়ার নয়, একটু ক্লিয়ারলি বলো। বলছিলাম আপনি বললেন ডিগ্রিটা মানে পিএইচডি ডিগ্রিটা দিতে 1.5 বছর সময় লাগে, তাহলে এই 1.5 বছর সময় আপনি কি করতে? আমি খুব একটা ভালো শুনতে পাচ্ছি না তোমাকে। ম্যাডাম ওর প্রশ্ন হলো যে সিইউ থেকে যেহেতু পিএইচডি ডিগ্রিটা পেতে সময় লাগে তাহলে সেই সময়টায় কি করা যেতে পারে বা আপনার অভিজ্ঞতা কেমন? না আমাদের এখানে যদি মানে থিসিস সাবমিটেড থাকে তো তাহলে পোস্টডক জয়েন করা যেতেই পারে। মানে পোস্টডকের জন্য থিসিস সাবমিশনটা ইম্পর্টেন্ট, ডিগ্রি যদি নাও থাকে তাও পোস্টডক জয়েন করা যায়। শুভজিৎ ইউজিং ওই থিসিস সাবমিশন সার্টিফিকেটও একটা পাওয়া যায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে, ম্যাডাম বলছেন সেটা ইউজ করে তুমি। আচ্ছা ঠিক আছে। আর কোন স্টুডেন্টদের তরফ থেকে প্রশ্ন? পৌনম, আমি এক্সপেক্ট করছি আমার মেয়েরা কিছু বলুক, কিছু প্রশ্ন করুক। আমার মেয়েরা কোথায় গেল সব? অঙ্কিতা শ্রেষ্ঠা, আপনি হ্যাঁ আপনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে, আমি ডক্টর কিঙ্কর সাহা ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে উলুবেরিয়া কলেজ। আপনি ইউনিভার্সিটি মানে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে পারনগমা ম্যাডামের কাছে ছিলেন বললেন? আচ্ছা আচ্ছা, আমিও অ্যাকচুয়ালি সায়েন্স কলেজে ছিলাম বেশ কিছুদিন। আমি ডক্টর অভিজিৎ ভট্টাচার্যের সাথে কাজ করতাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে পার্টিকেল ফিজিক্স, মাই পোস্ট ডক। পার্টিকেল ফিজিক্স, হ্যাঁ হাই এনার্জি ফিজিক্স। হ্যাঁ আচ্ছা, আর কারো কিছু প্রশ্ন? আর কারো কিছু প্রশ্ন? স্যার। হ্যাঁ স্যার বলো শ্রেষ্ঠা। স্যার আমার ম্যামের কাছে একটা কোশ্চেন আছে। আমি শ্রেষ্ঠা মজুমদার বলছি ম্যাম,
এই ফিজিক্স অনার্সে গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করার পর আমাদের কোন কোন ফিল্ডে মানে গেলে আমাদের কেরিয়ারটা সেটেল করতে সুবিধা হবে, কোন কোন ফিল্ডে গেলে? ফিজিক্স অনার্স এর পর প্রচুর লাইন আছে, মানে খুব তাড়াতাড়ি যদি তুমি কিছু করতে চাও তো আমি বলবো কি টেকনিক্যাল লাইনে গেলে খুব তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ার সুযোগটা অনেক বেশি। মানে বিএসসি এর পর যদি বিটেক করা যেতে পারে, বিটেক যেটা রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে পড়ানো হয় 3 বছরে বিএসসি বিটেক, তো সেখানে ক্যাম্পাসিং এর মাধ্যমে প্রচুর চাকরি হয়, মানে ওখানে বিটেক করলে মোটামুটি চাকরি পাওয়াটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু যদি একাডেমিক লাইনে থাকতে চাও তাহলে কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে, মানে খুব তাড়াতাড়ি কিছু হয়ে যাবে এরকম ব্যাপারটা কিন্তু না। ম্যাম এই বিটেকটা মানে বিএসসি অনার্স মানে ফিজিক্সে কমপ্লিট করার পর এটা কি ইজিয়ার হয়ে যাবে আমার পক্ষে, নাকি এটা আবার একটা ডিফিকাল্ট? না না না, যদি টেকনিক্যাল লাইনে ইন্টারেস্ট থাকে তো ইজিয়ার। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক, patience, focus and motivation are the key words. Thank you ম্যাডাম। আর কারো কোনো প্রশ্ন? কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, আমার একটা কথা বলার আছে, ইন্টারাপ্ট করলাম মাঝখানে। হ্যাঁ, শিওর শিওর। হ্যাঁ, তো আমাদের এই আজকের মিটিং এ অনেক এক্স স্টুডেন্ট আছে দেখতে পাচ্ছি। আমার টেনিয়রে আমি 2017 জয়েন করেছি যদিও, তো তারপরেও বেশ কিছু আছে। সুমিত আছে দেখতে পাচ্ছি, জয়ন্ত 2016 পাস আউট, আর যারা এখন এমএসসি করে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ এরকম কিছু আছে। তো তারপরে পর্ণা ম্যাডাম বা শুভজিৎ বাবু তো আছেনই। আমার যেটা রিকোয়েস্ট এক্স স্টুডেন্টদের কাছে, যদি বছরে একবার বা 2 বছরে একবার একটা রুটিনলি আমাদের যারা প্রেজেন্ট স্টুডেন্ট তাদের সাথে যদি মিট করে, তাহলে প্রেজেন্ট স্টুডেন্টরা তাদের দেখে নানা রকম মোটিভেশন পাবে, মোটিভেটেড হবে, তাদের নানা রকম জিজ্ঞাসা তারা কোয়ারি সলভ করতে পারবে, এবং তাদের একটা বোধহয় মানে এনথু পাবে আর কি নিজেদের মধ্যে, মানে মনের মধ্যে। তো রিকোয়েস্ট এটা আমার সমস্ত অ্যালামনিদের কাছে, যদি প্রেজেন্ট স্টুডেন্টদের সাথে বছরে একবার বা 2 বছরে একবার একটা রুটিনলি পিরিয়ডিক্যালি মিট করেন, তাহলে বোধহয় সবারই খুব ভালো লাগবে। এটাই। ঠিক ঠিক। এবং এর সাথে আমি আরেকটি রিকোয়েস্ট অ্যাড করতে চাই। আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটি আমরা তৈরি করেছি এই ওয়েব মিটের প্রসঙ্গে, আমাদের অ্যালুমনাই মেম্বার্সরা যদি সহমত পোষণ করেন তাহলে আমরা সেই গ্রুপটি অ্যাক্টিভ রাখতে চাই, যাতে স্টুডেন্টসদের কোনো কোয়ারি, কোনো জিজ্ঞাসা, কোনো স্টেপে কোনো অসুবিধে হলে তারা জিজ্ঞেস করলে আমরা সবাই তাদেরকে একটু সাহায্য করতে পারি। পর্ণা ম্যাডাম, শুভজিৎ স্যার এখানে আছেন, এবং অন্য অ্যালুমনাই মেম্বার্সরা তারাও যদি একটু কিছু বলে। আমি রাজি। ঠিক, থ্যাংক ইউ ডক্টর সরকার। পর্ণা ম্যাডাম, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে স্টুডেন্টসদের উদ্দেশ্যে বলছি, এই গ্রুপটি আমাদের অ্যাক্টিভ থাকবে। তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা, কোনো প্রশ্ন, কোনো প্রবলেম ফেস করলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো। আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবো? হ্যাঁ, তো প্রিন্সিপাল স্যার বলেছিলেন জার্নাল ক্লাব তৈরি শুরু করার জন্য, তো আমাকে একটু সময় দিলে আমি জার্নাল ক্লাবটার উদ্বোধন করে দিতে পারি। হ্যাঁ, আচ্ছা, খুব ভালো প্রস্তাব, নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য ইনিশিয়েটিভ ডক্টর সরকার। ঠিক আছে, আমরা নিশ্চয়ই আপনার সাথে যোগাযোগ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আর কোনো যদি প্রশ্ন না থাকে, আচ্ছা, রেডমি 8-এ তোমার নাম বলে কাইন্ডলি একটু মাইক্রোফোন অন করে জিজ্ঞেস করো। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি অঙ্কিতা কর বলছি। তো অঙ্কিতা, তোমার নাম কি তুমি এখানে লেখোনি কেন? স্যার আসলে আমার যতবারই এখানে জয়েন হচ্ছে একটা প্রবলেম হচ্ছে, কিছু নিচ্ছেই না, ওই জন্য তো আমি লিখতেও পারছি না, নামটা মানে মুছছে না নামের জায়গাটা। বেশ, ঠিক আছে, তাও ভালো জয়েন করতে পেরেছো। বলো, প্রশ্ন বলো।
না স্যার, তাও আমি জয়েন্ট মিটিং যে আমাকে যেটা মেল করেছিল সেটা থেকে হতে পারিনি। ওই ম্যাডাম যেটা বলেছেন না, ওই এবিআর স্যার আর ম্যাডাম যে কোডটা আর আইডিটা দিয়েছে ওটা থেকে জয়েন হয়েছি। কি হচ্ছে বুঝতে পারি। বলো। হ্যাঁ, আমি বলো, ম্যাডামকে প্রশ্ন বলো। ওটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে মানে বিএসসির পরে বুঝতে পারছি না, খুব কনফিউজ, ওই জন্য জিজ্ঞেস করছি। হ্যালো, এটা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করছো? হ্যাঁ পর্ণা ম্যাডাম, আপনাকে। হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনাকে বলছিলাম। মানে সেটা ডিপেন্ড করছে ধরো তোমার উপর, মানে যদি তুমি একাডেমিক লাইনে ইন্টারেস্টেড হও তাহলে অবভিয়াসলি এমএসসি, কিন্তু যদি তোমার না টেকনিক্যাল ম্যাডাম, লাইনে, আমি একাডেমিক লাইনে অতটাও ইন্টারেস্টেড নই। তাহলে অবশ্যই টেকনিক্যাল লাইনে বিটেক। হ্যাঁ, টেকনিক্যাল লাইনে যদি যেতে চাই তাহলে মানে ওই বিটেক করতে হবে বলছেন, ওটা তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, বিটেক আর কিছু মানে করা যায় ওখানে? এছাড়া প্রথমে অরিত্র যেটা বললো, ও যেভাবে গেছে, মানে ও তো টেকনিক্যাল লাইনেই রয়েছে, অরিত্র যেভাবে গেছে সেভাবে চেষ্টা করতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা ম্যাডাম, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। বা ডক্টর শুভজিৎ সরকার যে কথাগুলো বলেছেন সেটা উপরেও ফোকাস করতে পারো। ডক্টর সুভাষিস সামন্ত যা বলেছেন সেইটা তুমি একটু এক্সপ্লোর করতে পারো। ঠিক আছে অঙ্কিতা? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। অরণি, কুইকলি জিজ্ঞেস করো। হ্যাঁ, বলছি যে বিএসসি করার পর যখন আমি বিটেক করতে যাচ্ছি তখন মানে আমি জানি না এটা শিওর কিনা, যে 1 বছর নাকি তারা কনসিডার করে নেয়, মানে 1 বছর ওরা কমিয়ে দেয় যেহেতু বিএসসি টা করা আছে। এটা কি সত্যি? মানে আমি ঠিক জানি না, ওই জন্য জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, 3 ইয়ার্স। পৌনবের কাছ থেকে একটি প্রশ্ন এসছে, রাজাবাজারে বিটেকে, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে বিটেকের জন্য কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম হয় নাকি অনলি মার্কস বেসিসে? এন্ট্রান্স এক্সাম হয় না, তোমার বিএসসি মার্কসের উপর বেস করে ওখানে বিটেকে মানে নেওয়া হয়। এন্ট্রান্স কিছু না। ওকে, সবার জন্যই অঙ্কিতার প্রশ্নের ভিত্তিতে সবার জন্যই জয়ন্ত একটি খুব ভালো সাজেশন দিয়েছে। আইআইটি মাদ্রাজ অফার করে ডেটা সায়েন্স ইন বিএসসি অনলাইন কোর্স, যেটা তোমরা বিএসসির পরে অ্যাপ্লাই করতে পারো। থ্যাংক ইউ জয়ন্ত, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য ইনফরমেশন। অরণি, তোমার প্রশ্নটা একটু ক্লারিফাই করো। না না, মানে ওই কোর্সটা কি ফ্রি অফ মানে ফ্রি অফ কস্ট? ওই কোর্সটা? আচ্ছা, আচ্ছা, তার রিপ্লাইও আশা করি পেয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, সো আর আশা করছি এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্ন আর কারো দেখতে পাচ্ছি না। বেশ, তাহলে উইথ দিস আই থ্যাংক ডক্টর পর্ণা রয় আমাদের সাথে আজকে কানেক্ট করার জন্য এবং তার অভিজ্ঞতা আমাদের সবার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম, অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ওকে, I now request Dr. Leena Paria, Madam, to kindly step forward and deliver the vote of thanks. But I also request all the participants to kindly stay connected. কেউ disconnect করো না, kindly কিছুক্ষণ সাথে থাকো। Madam. Yes, okay. So we have come to the end of the program, vote of thanks. We are really very happy and thankful to our respected principal, Sir Dr. Devashish Pal, our IQAC coordinator presence and inspiring speech. So now I should thank
Aritra, Subhashis, Subhajit, and Parna, who have interacted with our present students so nicely. I'm sure that they have benefited a lot from this meeting, and of course they will benefit more from our future discussion, which you can write any questions in the WhatsApp group what they have agreed. And now I should really thank these speakers especially because they are really busy, and Subhashis Samanta actually had his online class from 12 o'clock. So in spite of that program also, class also, he came and joined with us. And Subhajit, Aritra, Parna, all of them really had agreed within such a short notice, and they had a I hope all of our students had wonderful time interacting with them. And I know many of my ex-students are present in this meeting. যেমন জয়ন্ত জানা যে IIT মাদ্রাসে PhD করছে, সুমিত আচার সেও IIT তে PhD করছে, আরো অনেক কারেন্ট স্টুডেন্টস মানে কারেন্ট জাস্ট পাস করেছে অনেকেই আছে দেখছি, নীলাভ, শুভজিৎ, সৌরভ, অনেকেই আছো, তনু, সুরাগ, এরা অনেকেই আছে। খুব ভালো লাগলো যে তোমরা এত শর্ট নোটিশেও এসে জয়েন করতে পেরেছো, সেজন্য সত্যি খুব ভালো লাগলো। আর I should thank Dr. Kinkor Saha for conducting the program so nicely. And তারপরে সবার শেষে যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে কোনো ছোট বা বড় যাই প্রোগ্রামই হোক না কেন, সেটাকে অ্যারেঞ্জ করতে তার পেছনে অনেক অনেক কাজ করতে হয়, যেগুলো নেপথ্যে হয় সবার চোখে পড়ে না, অনেক সময়ই পড়ে না। তো এবং যাদের প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন ছাড়া এই প্রোগ্রাম সম্ভবই হতো না, আমাদের সেই নেপথ্যের কারিগর, আমাদের প্রফেসর ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স, ডক্টর আব্দুল্লাহ বিন রহমান, ডক্টর শীর্ষেন্দু দাস, ডক্টর বিশ্বজিৎ সাহা, ডক্টর কিঙ্কর সাহা, এন্ড ডক্টর প্রবীর কুমার মন্ডল, এরা ছাড়া সিম্পলি এই প্রোগ্রামটা সম্ভব হতো না। প্রত্যেকেই কন্ট্রিবিউশন অপরিসীম। এবং এই যে একটা কথা বললাম নেপথ্যের কারিগর, এদেরকে ভিডিওতে আমরা দেখতে পেলাম না, দেখতে পেলে খুব ভালো লাগতো, কিন্তু ভিডিও অন করে একটুখানি করলে ভালো লাগতো, সবাই অন্তত আলাপ হয়ে যেত। তো যাই হোক, এদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এদের সবার সাহায্য ছাড়া এই প্রোগ্রাম সিম্পলি সম্ভব হতো না। আর এই মিটিং এ উপস্থিত সবাইকে যাদের নাম এক্স স্টুডেন্ট, প্রেজেন্ট স্টুডেন্ট, যাদের নাম আমি করতে পারলাম না, এত বড় লিস্ট, তো তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much, madam. Thank you so much. I do not really want to miss this opportunity to thank you because of all the guidance you provided, madam. At the beginning, you said you are the oldest member of this department, but personally and from the Department of Physics, I find you as the most experienced member of this department, madam. আপনার সব গাইডেন্সের জন্য অসংখ্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের সমস্ত স্টেপে গাইড করার জন্য ম্যাডামের সাহায্য ছাড়া এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করা সিম্পলি সম্ভবই ছিল না। ম্যাডাম, আপনাকে আবারও অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, এই প্রোগ্রামটা আপাতত উই আর অলমোস্ট এট দ্য এন্ড অফ দিস মিটিং, বাট আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট the second and fourth semester students to stay connected. Fourth